નમસ્કાર સર્વેને. સરકારી વિનય અને વાણિજ્ય કોલેજ સમી ખાતે ઇનોવેશન ક્લબ દ્વારા આયોજિત આજના આ ભવ્ય અને નવીન વિચારોના કુંભમાં એટલે કે યુરેકા 2026માં હું ઈશ્વર ચૌધરી આપ સર્વે આમંત્રિત મહેમાનો અને ઉભરતા ઉદ્યોગ સાહસિકો અને ભાવિ બિઝનેસ લીડર્સનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા આ સુંદર મજાના કાર્યક્રમની શરૂઆત ઈશ્વરની આરાધનાથી કરીએ, જેના માટે હું મંચ પર આમંત્રિત કરીશ ઇનોવેશન ક્લબના કોર્ડિનેટર ડોક્ટર આરતીબેન પ્રજાપતિને. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ખૂબ ખૂબ આભાર બેનનો. હવે હું મંચસ પર મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને દીપ પ્રાગટ માટે પધારે. दीपज्योति नमोस्तुते. दिव्या दिव्या रे दीपत्कार काने कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाचे આપણા આ કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા શાબ્દિક સ્વાગત અને પરિચય માટે ઇનોવેશન ક્લબના કોર્ડિનેટર ડોક્ટર આરતીબેનને વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને આપણા આમંત્રિત મહેમાનોનું શાબ્દિક સ્વાગત કરશે અને એમનો પરિચય કરાવશે. Good morning. It is an honor to introduce our chief guest, Dr. Bhavnaben M. Patel Ma'am, Principal, Government Arts College, Bechraji, a distinguished academic with a PhD in Hindi. Beyond her role as a principal of Government Arts College, Bechraji, she carried a significant administrative weightage as a DDO for the Higher Education District Offices of Mehsana, Sabarkantha and Arvalli. With her deep root in literature and extensive experience in educational governance, she provided the visionary leadership necessary to bridge the gap between traditional arts and modern education. Welcome, ma'am. Our first expert speaker, Dr. Ejen Webb, Assistant Professor, Government Arts and Commerce College, Evening, Ahmedabad.
We are privileged to have Dr. Ijan Vaid, a seasoned expert from the field of commerce, currently an assistant professor at the Gujarat Arts and Commerce College, Ahmedabad. Dr. Vaid also holds a prestigious position as the Knowledge Consortium of Gujarat KCG, as the OCD for the Innovation Club and the RIEGGC scheme. He is at the forefront of driving research and innovation across government colleges in Gujarat. His insights today will be invaluable for our aspiring entrepreneurs. Welcome, sir. Shri Ankit Sinha, sir. We are joined by Shri Ankit Sinha, a dynamic professional who builds technical expertise with the business strategy, an electronic and communication engineer with the MBA in business analytics. Ankit Sinha, sir, currently serves as assistant manager at a GUNI Incubation Center, Ganpat University, where he mentors startups. Furthermore, he served as a strategic advisor at the Office of the Member of Parliament, Mehsana. With a previous experience as a CCO and service manager at the Vodafone Idea, he brings a 36-degree view of the startup ecosystem and policy development. Welcome, sir. Our next speaker, Shri Ashwinbhai Chaudhary, sir. President Pramukh Shri Om Gaushala Kamalpur, represent the spirit of Swadeshi and social entrepreneurship. We have Shri Ashwinbhai Chaudhary. For over 21 years, he has been the driving force beyond an Om Gaushala, creating a world-class model for Panchgavya products. From making ideal out of cow dung to manufacturing over 200 items like a soap and shampoo, his work empowers destitute women and educates students. He is a live example of how traditional values can be turned into the sustainability and impactful business. And Labh Shankar Dada, welcome, sir. આપ પણ જે સમયમાં ગૌશાળામાં આપની સેવા આપી રહ્યા છો એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન. હવે ભારતીય પરંપરા મુજબ જ્યારે પણ કોઈ મહેમાન આવતા હોય છે ત્યારે આપણે એમનું સ્વાગત કરતા હોઈએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન છે સરકારી વિનયન કોલેજ બેચરાજીના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર ભાવનાબેન પટેલ. બેનનું શાલ અને મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરશે આપણી કોલેજના આચાર્ય શ્રી આદરણીય ડોક્ટર ટેકપાલસિંહ આનંદ સાહેબ. જ્યારે સ્વાગત થતું હોય ત્યારે આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈશું. ધન્યવાદ સર. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આજના આ કાર્યક્રમના તજજ્ઞ વક્તા શ્રી ડોક્ટર ઇજન વૈદ કે જેઓ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ અમદાવાદમાં પોતાની ફરજ બજાવે છે, તેમનું શાલ અને મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરશે આપણી કોલેજના IQAC કન્વીનર શ્રી ડોક્ટર ચેતનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ. તાળીઓથી વધાવી લઈશું. ધન્યવાદ સર. આપણને બીજા વક્તા મળ્યા છે તજજ્ઞ શ્રી અંકિતભાઈ સિન્હા સર કે જેઓ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ગુણી ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ગણપત યુનિવર્સિટી ખેરવામાં છે. તેમનું સ્વાગત કરશે આપણી કોલેજના નેક કોર્ડિનેટર શ્રી ડોક્ટર પરેશભાઈ પટેલ સાહેબ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર.
શ્રી અશ્વિનભાઈ ચૌધરી કે જેઓ ઓમ ગૌશાળા કામલપુરના પ્રમુખ છે. તેમના સ્વાગત માટે ઇનોવેશન ક્લબના કોઓર્ડિનેટર ડોક્ટર આરતીબેન પ્રજાપતિને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવીને સૌનું સ્વાગત કરશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કામધેનુ ગૌશાળા સમિતિ પધારેલ આદરણીય શ્રી લાભુદાદાનું સ્વાગત કરશે અંગ્રેજી વિભાગના અધ્યાપક શ્રી ડોક્ટર અમર ચક્રવર્તી સાહેબ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને છેલ્લે જેમની પ્રેરણાથી અને માર્ગદર્શનથી આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન આપણે કર્યું છે એવા આપણી સંસ્થાના વડા આદરણીય શ્રી ડોક્ટર ટેકપાલસિંહ સાહેબનું સ્વાગત કરશે ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ અને સિનિયર અધ્યાપક શ્રી સંજયભાઈ પટેલ સાહેબ. આપણી કોલેજના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ પણ ખરા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. હવે આપણા મહેમાનોનું સ્વાગત થઈ ગયા બાદ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર ભાવનાબેન પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને ઉભરતા ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહન આપે. मंच पर विराजमान माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर टेकपाल सिंह सर, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज अमदावाद ना असिस्टंट प्रोफेसर इजन वैद सर, गणपति यूनिवर्सिटी पधारेल श्री अंकित सिंहा सर અને ઓમ ગૌશાળાના અધિકારી શ્રી અશ્વિનભાઈ ચૌધરી સર અને એમના સાથીદાર કામધેનુ ગૌશાળાના અધિકારી શ્રી અને આપ સર્વે સ્ટાફ મિત્રો, વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, કાલે જ સાહેબ શ્રી પ્રિન્સિપાલ સરનો ફોન આવ્યો કે આવો એક કાર્યક્રમ રાખ્યો છે કે જેમાં સ્ટુડન્ટે બિઝનેસ પ્રપોઝલ બનાવી છે અને એક કોમ્પિટિશન છે કે એમની પ્રપોઝલ પ્રેઝન્ટેશનની. તો ખરેખર ખૂબ જ આનંદ થયો કે આ એક ગ્રામ્ય વિસ્તારની કોલેજમાં એક ગવર્મેન્ટમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે એવા સ્ટુડન્ટ પણ આવું કંઈક ઇનોવેટિવ આઈડિયા, બિઝનેસ આઈડિયા એવું વિચારે એ ખરેખર ખૂબ પ્રશંસનીય છે. આપણે જોઈએ કે ઇનોવેટિવ આઈડિયા એ હમણાં આપણને 4 વર્ષથી સરકાર તરફથી કેસીજી તરફથી આ ગ્રાન્ટ મળે છે અને એમાં કંઈક તમે કંઈક નવું કરો તો એના માટે SSIP હેઠળ પણ ગ્રાન્ટ મળે છે. ઇનોવેશન એટલે કંઈક નવું વિચાર, કોઈક નવો આઈડિયા, કંઈક જેનાથી સમાજને કે કોઈ આપણી ધરતી પરની જીવસૃષ્ટિને એનાથી ફાયદો થતો હોય કે એને કંઈક એની મુશ્કેલીઓ દૂર થતી હોય, એની સમસ્યાઓ દૂર થતી હોય એવો કોઈક આઈડિયા, એવો વિચાર કે એવું કોઈક કાર્ય
એને આપણે ઇનોવેશનની અંતર્ગત ગણીએ છીએ. કે કોઈક એવી વસ્તુ કે કોઈક એવું તમે મશીનરી કે કોઈક એવી ટેકનોલોજી કે જે સરળ હોય અને બધા માટે સહજતાથી ઉપયોગી હોય. તો જેમ કે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો પહેલાં આપણે માત્ર લેન્ડલાઇન ફોન હતા. આપણે કદી વાયરલેસ ફોનની કલ્પના જ નહોતા કરતા કે માણસ રસ્તામાં જાય ને ગમે ત્યાં હોય, જંગલમાં હોય તો એ ફોન બીજા સાથે વાત કરી શકે. આપણે આપણા ધર્મ પુસ્તકોમાં આ સાંભળેલું છે કે એક કોઈ મહાત્મા હોય તો માત્ર એ યાદ કરે કે મારા શિષ્ય તો અહીં આવી જાય અને શિષ્યને પાછી એ સંદેશો પહોંચી જાય અને એ આવી જાય. આવી બધી સિદ્ધિઓ આપણે જાણતા હતા, પણ એ સિદ્ધિ સર્વસુલભ થાય એવું તો આપણને કદી કલ્પના જ નથી કે આપણે પણ કોઈને ફોન કરીએ આવી જાય અને તરત આવી જાય, યાદ કરીએ ને તરત આવી જાય. તો એ ફોનની અંદર પણ પહેલાં તો ચલો વાયરલેસ ફોન નીકળ્યા તો માત્ર નાના ફોન નીકળ્યા, મોટોરોલા કે નોકિયા કંપનીએ જે શરૂઆતમાં કાઢ્યા. પણ એમાં એમ થયું કે હજુય માણસ સામે હોય ને આપણે જોઈ શકીએ. તો તમે જુઓ કે ખાલી એટલો વાયરલેસ મોબાઈલ શોધીને એ બેસી ના રહે, એમાં પણ ઇનોવેટિવ આઈડિયા આગળ ચાલુ રાખ્યા અને આજે આપણે સ્માર્ટફોન સુધી પહોંચ્યા અને એપલ કંપની જેવાએ આઈફોન કાઢ્યા. તો આ એક એવું સાધન બને કે જેની અંદર કેમેરા પણ આવી ગયા, કમ્પ્યુટર પણ આવી ગયું અને ફોન પણ આવી ગયું. તો 3 in 1 એવું સાધન બનાવ્યું. તો આ જે આની અંદર પણ હજુ કંઈક ઇનોવેટિવ થાય, જેનું ટેકનિકલ માઇન્ડ હોય એ આમાં પણ હજુ ઘણું ઇનોવેટિવ કરે છે. એમ જોઈએ તો આપણે લાઇટ છે તો આપણે પહેલાં લાઇટ નહોતી ને જે પહેલો બલ્બ શોધાયો આલ્બર્ટ એડિસને જે શોધ્યો તો એણે 1000 પ્રયત્નો પછી એ બલ્બ શોધ્યો અને એટલા પ્રયત્નોમાં પણ એ નિષ્ફળ જવા છતાં એ નિરાશ ના થયો કે ચલો હું મારા પ્રયત્નમાં સફળ થવા માટેના એક પ્રયત્ન તો મારો ઓછો થયો, હવે મારે 999 પ્રયત્ન કરવાના બાકી. એમ કરતાં કરતાં એણે એક આઈડિયા પાછળ એક વિચારને એણે પકડી રાખ્યો કે મારે આવું અજવાળું આખા રૂમમાં થાય એવું શોધવું છે અને એણે બલ્બ શોધ્યું. તો એ બલ્બ પણ આપણે કેટલા સેંકડો વર્ષ સુધી આપણે એ જ ચલાવ્યું. તો અત્યારે એમાં પણ ઇનોવેટિવ કરીને તમે જો કે વીજળીનું બિલ ઓછું આવે, લાઇટ બિલ ઓછું આવે એવો LED બલ્બ શોધાય. તો આ રીતે એક જે વસ્તુ શોધાયું છે એની અંદર પણ કંઈક ઇનોવેટિવ થાય. આપણે ઘણીવાર આપણા વોટ્સએપમાં એવા બધા આઈડિયા આવતા હોય છે, યુટ્યુબમાં આવતા હોય છે કે એક જોયું તો કે માટીનું ફ્રીજ બનાવ્યું છે, જે ફ્રીજની અંદર બધું જ આ 24 કલાક સરસ ઠંડુ રહે છે અને એનું બિલ નથી ભરવાનું, લાઇટ બિલ વગરનું. તો આવા આપણી દેશની અંદર એવા યુવાધન પડી છે કે જેને આવા સરસ નવા આઈડિયા આવે છે. આપણે બાળકોના રમકડા, આપણે માટીના રમકડાથી બાળકો રમતા હતા. અત્યારે જોવા કે ચીન જેવા દેશે રમકડાની અંદર કેટલું બધું લાઇટિંગ વાળા ને કેવા આકર્ષક રમકડાઓ, આખું વિશ્વ બજાર એણે ઊભું કરી દીધું રમકડાને અને એકદમ સસ્તા. આપણે રોશની કરતા હતા પણ એ રોશનીની અંદર પણ કેટલી બધું વૈવિધ્ય. એટલે જો ચીન જેવા દેશ આવ્યું ઇનોવેશન આઈડિયાથી આખા વિશ્વની અંદર પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી શકતા હોય તો આપણા દેશે પણ આવું કંઈક કરવાની જરૂર છે. આપણે અત્યારે મોદી સાહેબ સ્વદેશી તરફ જવા કહી રહ્યા છે તો સ્વદેશી તરફ ત્યારે જ જઈ શકીએ કે જ્યારે આપણે આપણા આવા કંઈક આપણી અંદર જે પડેલા છે વિચારો એનો અમલ કરીએ, એનો કંઈક ઠોસ એનામાં પાછળ લાગી જઈએ કે એને કાર્યાન્વિત કરીએ તો જ શક્ય છે. એટલે ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ અને સાહેબને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે
તમને બધાને આ રીતે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અને તમને આવા સરસ અધ્યાપકો કે જે તમને આવું માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, જેના કારણે તમે આ પ્રપોઝલ બનાવી શકો છો, મૂકી શકો છો અને તમે એને ગ્રાન્ટ મેળવી શકો છો. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેનનો. ત્યારબાદ આપણા સંસ્થાના વડા આદરણીય ડૉક્ટર ટેકપાલસિંહ આનંદ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને ઉપડતા ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રોત્સાહિત કરશે. ગુડ મોર્નિંગ. આજના આપણા કાર્યક્રમમાં અધ્યક્ષપદ શોભાવી રહ્યા છે તેવા મોંઘેરા મહેમાન, આપણી જ પાડોશી કોલેજ કહી શકાય એવી બેચરાજી કોલેજના આચાર્ય શ્રી ભાવનાબેન, કેસીજીના પદાધિકારી એવા ઇજન વૈદ સાહેબ, અંકિત સિન્હાજી, જો ખાસ આપણી લાગણીઓને માન આપીને આપણે આગળ પધાર્યા છે, અશ્વિનભાઈ ચૌધરી જેઓ ગૌ માતાને લઈને અનુવટી વાડિયાસ ધરાવે છે અને એ પણ આપણી લાગણીને માન આપીને અત્રે પધાર્યા છે, એવો શ્રી લાભુદાદા આપશ્રી જેઓ અનેકો વખત અમને પ્રેરણા આપ્યા છે. આપ સૌનું હું મારી આ સરકારી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ સમીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, વાત ઇનોવેશનની ચાલે છે. શબ્દોને થોડા ક્લિયર કરતા કરતા આગળ વધીએ આપણે. ઇનોવેશન, નવસંસ્કરણ, શુદ્ધ ગુજરાતી, પણ કંઈક નવું કરવું, સાદો શબ્દ ઇનોવેશન. જોજો ક્યાંક ભેરવાઈ ન જતા, કારણ કે આનો જ એક પર્યાયી શબ્દ છે ઇમિટેશન. બહેનોને વધારે ખબર પડે, ઇમિટેશન જ્વેલરી લેતા હોય ને, કોપી, કોઈક એક વસ્તુનું ડુપ્લિકેટ વર્ઝન અથવા કોપી જેને કહેવાય એ ઇમિટેશન કહી શકાય. મિત્રો, 2047માં આપણે વિકસિત થવાની ગણતરી રાખી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ સપનું નરેન્દ્ર મોદીનું સપનું છે, વડાપ્રધાનનું સપનું છે એવું નથી. આ આપણું સપનું છે કે દેશને વિકસિત જોવો છે. હવે આ દેવાઓનો ડુંગર ખડકાયેલો છે, ત્યારે તમે કદાચ માથાદીઠ આવક વિશે તો જાણ્યું હશે. કુલ આવક ભાગ્યા વસ્તી કરો તો માથાદીઠ આવક આવે. એવું જ કંઈક કુલ દેવું ભાગ્યા વસ્તી કરો તો માથાદીઠ દેવું પણ આવે. તમે, હું, આપણે સૌ દેવાદાર છીએ. આ દેશ પર ખૂબ દેવું છે, આપણે સૌ દેવાના બોજા તળે છીએ. વાત કરીએ છીએ વિકસિત થવાની અને દેવું આપણા માથે છે, ત્યારે અર્થશાસ્ત્ર એક વાત કરે છે કે આમાંથી નીકળવાનો સિમ્પલ સાદો એક રસ્તો છે, અને એ રસ્તો છે ઇજારાશાહી. ઇજારાશાહી એટલે કોઈ એવી વસ્તુ કે જેનો ઉત્પાદક કે વિક્રેતા એક જ હોય, એવી વસ્તુ
કે જે તમને બીજે ક્યાંય ના મળે, અને એના માટે તમે ધારો તે કિંમત લઈ શકો અને ધારો તે રીતે તમે વેચી શકો. અને આવો જ્યારે ઇજારો આપણે ધરાવીએ તો જ આપણે આપણી આવકને અનેકો ગણી વધારી શકીએ છીએ, આ દેવાના ડુંગરને તોડી શકીએ છીએ, આપણા બોજાને હટાવી શકીએ છીએ. હવે વાત આવી કે ઇજારો કરવો કેવી રીતે, તો એની તો વાત ચાલે છે ઇનોવેશન. કંઈક નવું વિચારો, કંઈક નવો આઈડિયા લાવો. એવું ક્યાંય બનતું નથી કે ગામડામાં બેઠેલા માણસને વિચારો ના આવે. હું ઘણી વખત વિચારતો હોઉં છું કે રોડ ઉપર કે રોડની આજુબાજુની જગ્યા જે માટી હોય એ માટીમાં કેટલાય ઘાસ ઉગી જાય છે આપોઆપ. કોણ ઉગાડતું હશે આને? પછી એની સાથે સાથે રિલેટ થઈને એક વાત મગજમાં આવે છે કે જેમ અસંખ્ય તણકલા ઉગી જાય છે એવા અસંખ્ય વિચારો મને આવે છે ને. વાત તો ખાલી એટલી છે કે હું એ વિચારોને પકડતો નથી, એનો વિકાસ કરતો નથી. તમને આવું ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈક ને કોઈક વિચાર તો આવતો જ છે, જેને કહેવાય પ્રોડક્ટિવ આઈડિયા. આ વિચાર આવે એને પકડીને એનો વિકાસ કરવો પડે. આર્ટ્સ ને કોમર્સના આપણે વિદ્યાર્થીઓ છીએ ત્યારે આ આપણી સ્કિલ છે, આ આપણી આવડત છે કે આવા વિચારોને નરેશ કરીને એને ઉછેરીને એક મોટો વટવૃક્ષ બનાવીએ. ઘણું ઘણું કામ થઈ શકે. દેશ ભારત હજી વિકસિત થયો નથી, વિકસિત થવાનું છે. એટલે કામ ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. ત્યારે તમારા આઈડિયાઝ એ કામમાં ખૂબ મદદ કરી શકે છે. કેવા આઈડિયાઝ હોય? હમણાં પાછલા દિવસોમાં અમે લોકો બેઠા હતા અને મારા જ એક મિત્ર બહુ સરસ વાત કરીને મજા આવી મને સાંભળીને. કારણ કે મેં પહેલી વખત સાંભળ્યું. વાત હતી મારે ફોન લેવો હતો અને ફોન લેવા માટે મેં એમને પૂછ્યું, કેમ કે એમને ફોન વિશે વધારે ખબર પડે, કયો ફોન લેવો જોઈએ. તમે આ કયો ફોન લીધો છે? મને કે મારે તો ફ્રી આવે છે. ફ્રી કોઈ ફોન આપતું હશે 30-40 હજારના મિનિમમ ફોન હોય, કોઈ ફ્રી આપતું હશે? મને કે મારે ફ્રી ખરેખર ફ્રીમાં ફોન આવે છે. কিন্তু મને સમજ ના પડી, મને સમજાવો કેવી રીતે ફ્રીમાં આવે છે. તો એમણે સ્પષ્ટતા કરી કે ટેકપાલ સાહેબ, મને ફોન વાપરવું ખૂબ ગમે છે. હું મારા સ્ટાફના વિદ્યાર્થીઓના નવા ફોન હોય તો એને એક વખત તો લઈને એના ફીચર્સ જોઈ લઉં છું, એને વાપરી જોઉં છું કે આમાં શું છે શું નહીં. અને એમ કરતાં કરતાં મેં એ કંપનીઓને રિવ્યૂ લખવાના શરૂ કર્યા કે તમારા ફોનમાં આ સારું છે ને આ ખરાબ છે, આનો સુધારો કરવો જોઈએ. તમે આ પ્રાઇસમાં આ ફોનની સમકક્ષમાં ફોન કાઢ્યો પણ પેલા ફોનમાં આ સારું છે ને તમારા ફોનમાં આ સારું છે, ક્યાં કોઈ કમી છે. મિત્રો આપ માનશો નહીં, આ રિવ્યૂ ખાલી આપતા આપતા કંપનીઓએ એમને મોબાઈલ એનાલિસ્ટ બનાવી દીધા. આજે સ્થિતિ એવી છે કે કંપનીઓ જ્યારે નવો ફોન બહાર પાડે છે એ નવું મોડલ પહેલા એમને આવે છે. કંપની કહે છે સાહેબ જરા જુઓ ને, આ રેન્જમાં મેં આ મોબાઈલ કાઢ્યો છે, આ ફોનમાં શું વિશેષતાઓ છે, શું સારું છે શું ખરાબ છે. એ રિવ્યૂ કરે છે અને એ રિવ્યૂના આધાર પર કંપની નિર્ણયો લે છે અને પછી ફોન માર્કેટમાં આવે છે. સરવાળે વાત જે કરું છું તે એ તો મજા જ કરી રહ્યા છે, કે એમને તો ફોન વાપરવાની મજા આવે છે. એટલે નવું નવું જોવા મળે છે, નવું નવું શીખવા મળે છે, પાછું પૈસાનો વરસાદ તો જુદો થાય. કેટલી નાની બાબત છે, કેટલી મજાની બાબત છે. કઈ નવું ના કર્યું ને તોય ઘણું બધું કરી નાખ્યું.
આવું આપણે કરવાનું, સારું વિચારવાનું છે. હમણાં અમે બેઠા હતા એજનભાઈને અમે વિચારતા હતા કે ઉત્તર ગુજરાત એ એવો વિસ્તાર છે જ્યાં આપણે ત્યાં જીરું, આપણે ત્યાં ઈસબગુલ, આપણે ત્યાં આ બધી વસ્તુઓ વધારે મળે, ત્યારે એની અનેકો વેરાયટી અથવા એમાં નવા સંસ્કરણો બહાર પાડીને આપણે ઇનોવેટિવ આઈડિયા પેદા કરી શકીએ. કંઈક એમાંથી એવું ઈસબગુલ બનાવીએ કે માણસને તકલીફ હોય પેટની તો એને સારું થઈ જાય, દવાના રૂપમાં કામ આવે, અને એ જો ચાલી જાય તો તમે પેલું કાયમ ચૂર્ણ સાંભળ્યું હશે ને, એવું કંઈક કામ થઈ જાય તમારું. એટલી મોટી કંપની બની છે. મધની વાત ચાલતી હતી અમારી. મધમાખીનો ઉછેર કરવામાં આવે ને જુદા જુદા ફૂલમાંથી મધ લેવામાં આવે તો એ જુદા જુદા પ્રકારનો અર્ક મધમાં ઉમેરાય અને એ મધ એ દવાનું કામ કરે. ગળપણ તો આપે પણ દવાનું કામ કરે. અને આપણને વરસાદ થાય પૈસાનો, અને સામે પક્ષે લોકોની જે ઈચ્છાઓ છે એને આપણે પૂરી કરી છે. વાતો કેટલી નાની નાની છે. આવા ખ્યાલો આપણા ઘરમાં છે. ઘરમાં નાની મોટી વસ્તુઓ. ભાઈ મારો દાંત દુખે છે તો શું કરું કે લવિંગ દબાઈ દઈ. આપણે નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા છીએ. તો આનું કંઈક નવું સંસ્કરણ બહાર પાડીને કંઈક નવું કરી શકાય. ઘરમાં આવા આઈડિયા છે. દરેક પ્રાંતમાં, હું ફરી કહું કે જે ઉત્તર ગુજરાતમાં સમીમાં જે થતું હોય એ દક્ષિણ ગુજરાત વાળાને ખબર ના હોય એવું બને હો. વચ્ચે એક વખત અમારે ચર્ચા થતી હતી કે હોસ્પિટલમાં ખબર કાઢવા જતી વખતે મેં કોઈ દિવસ આદિવાસીને પથારી પર સૂતા નથી જોયા. ડાંગ વિસ્તારના એક તરફના લોકો મેં કદી ખાટલે નથી જોયા. કેમ એમ? માંદા જ નહીં પડતા, નહીં અટેક જ નહીં આવતો હોય, જિંદગીભર શાંતિ. એમને ત્યાં તો બાળક જમતું જ નહીં હોય, શાંતિ. એવું હશે? બને નહીં કર્યું. માણસના શરીરમાં અતરંગ વસ્તુઓ ચાલ્યા જ કરે છે. આ વસ્તુઓ જે ચાલ્યા કરે છે એનો ઉકેલ આપણા ગળાઓ આપી ગયા. નુસ્ખાઓ, ઘણી પુસ્તકો મળે છે નુસ્ખાઓ. અને ફરી કહું છું, આ પ્રાંત દીઠ નુસ્ખાઓ જુદા જુદા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જુદા હશે, ઉત્તર ગુજરાતમાં જુદા હશે, એમ પ્રાંત દીઠ બધું જુદું જુદું હશે. કંઈક વિચારો આ વિષય પર, કંઈક નવું કરો. અને સાહેબ હમણાં જ વાત કરતા યુનિકોર્ન કંપની બનાવવાની. સાહેબ વધારે પોટ મારશે એના પર. દોસ્તો, કામ નાના છે પણ એવા યુનિક એટલે એવું કરો કે જે કોઈએ ના કર્યું હોય. અને એવી તમારી લોટરી લાગે. હમણાં પણ વિકસિત થવાની વાત કરીને આપણે વિકસિત કેવી રીતે થવાય? અમારું અર્થશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે અર્થશાસ્ત્રના બે પ્રકાર, એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. એકમલક્ષી એટલે એકનું વિશ્લેષણ કરવાનું, એકનું વિશ્લેષણ કરો એટલે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. સમગ્રલક્ષી એટલે બધાનું કરી વિશ્લેષણ, કોઈ એક વસ્તુની. જેમ કે જયવંતભાઈની એકની વાત કરું તો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર, અને બધા પ્રોફેસરોની વાત કરું તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. એ રીતે મારે દેશને વિકસિત કરવો છે, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? મારા વિકાસથી જ થાય ને. ટીપે ટીપે સમુદ્ર બને. એકનો વિકાસ કરશું તો દેશ તો વિકસિત થઈ જ જવાનો છે. તમે તમારો તો વિકાસ કરો, તમે તમારા કુટુંબનો વિકાસ કરો, તમારા સમાજનો વિકાસ કરો, તમારા પ્રાંતનો વિકાસ કરો, તમારા તાલુકાનો, જિલ્લાનો, રાજ્યનો. જેમ આગળ વધતા જશો એમ આપણે વિકસિત થઈ જઈશું. ફરી કહું છું, વાતો ખૂબ નાની છે
શાર્ક ટેન્ક જુઓ છો ખરા? શાર્ક ટેન્કમાં લોકો ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ લઈને આવે છે, પિચ કરે છે, પોતાની વાતને મૂકે છે, અને જે શાર્ક બેઠા છે એ શાર્ક કઈ મોટા પહાડ તોડે એવું કઈ છે જ નહીં. એક ખાલી વાયર વગરના મ્યુઝિક સાંભળવાનું બોર્ડ બનાવી દીધું એટલે ભાઈ સાહેબની ગાડી ચાલી ગઈ નહીં, દોડી ગઈ. કેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. હું નામ બોલું છું, એક શાર્ક છે બેન, હવે કદાચ નથી આવતા, પણ એમણે એમના બાળકને નાનું હતું ને માલિશ કરતા હતા ત્યારે એમના બાળકને રેસિસ થઈ જતા હતા, ઇરિટેશન થતું હતું. એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે જાતે જ નવા પ્રયત્નો કર્યા અને એ પ્રકારનું તેલ ને એ બધું બનાવ્યું, જે વસ્તુ પછી એમણે બજારમાં વેચવાનું શરૂ કર્યું. આજે કરોડોપતિ છે. વાત સાવ નાની, ખરી કહું છું. આમાં તમે ડરો છો જે ઇનોવેશન, બાપ રે, એવું કંઈ છે જ નહીં. તમારા ઘરની અંદર જ આ બધું પડ્યું છે, તમારા વિચારોમાં જ બધું પડ્યું છે. હજી નવી એક વાત કહું તમને, ખરેખર આ બધું આપણા માટે નવું છે જ નહીં, આપણે ખાલી ડરીએ છીએ આ વિષયો પરથી. અચ્છા, એક પ્રશ્ન પૂછું તમને. ભગવાન રામ અને રાવણનું યુદ્ધ થયું લંકામાં. ભગવાન રામનો વિજય થયો. પછી ભગવાન રામ લંકાથી અયોધ્યા કેવી રીતે આવે? પુષ્પક પ્લેનમાં આવે. પુષ્પક પ્લેનમાં આવે. આપણા ધર્મગ્રંથોમાં લખ્યું છે. એનો મતલબ પ્લેન આપણી પાસે હતું, ભૂલી ગયા નહીં. પેલા વિદેશીઓ શોધી નાખીને લીધો અને પ્લેન કહેવાય. આપણી જ વસ્તુ આપણે ભૂલી ગયા. હું ફરી કહું, આપણી જે ઘરમાં જે વસ્તુઓ ચાલે છે એને ભૂલી ના જાઓ. અથવા મહાભારતનું યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, ધૃતરાષ્ટ્રને મહેલમાં બેઠા બેઠા સંજય શું કરે છે? યુદ્ધ ભૂમિની તાજેતરની વાતો સંભળાવી રહ્યા છે. આપણે આ બધું સાંભળ્યું છે, બધું આપણે ધર્મગ્રંથોમાં છે. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ એ વખતમાં હતું, આપણી પાસે જ હતું. ભૂલી ગયા કેવી રીતે થાય. અને હવે પછી વિદેશીઓ આપણને લો આ રીતે તમે સેટેલાઇટ ટીવી જોઈ શકો છો. અમદાવાદમાં બેઠા બેઠા રાજકોટ નહીં, સાઉથ આફ્રિકામાં મેચ થતી હોય તોય જોઈ શકો છો. બધું હતું જ અમારી પાસે. ફરી કહું છું, આપણે માત્ર ડરીએ છીએ. આમાં કોઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. નાની નાની વસ્તુઓમાં શરૂઆત કરવાની જરૂર છે. કદી કોઈએ સાંભળ્યું એક માણસે જમ્પ મારણ પહાડ પર પહોંચી ગયો? સાંભળ્યું છે? મેં તો નથી સાંભળ્યું. ક્યાંકથી શરૂઆત કરવી પડે. ધીમે ધીમે આગળ જાઓ. કદાચ લપસીએ પડાય, પાછા આવાય, પણ ધીરે ધીરે હિંમત કરતા જાઓ તો ટોચ ઉપર આપણો ઝંડો લહેરાઈને જ ચડીએ. તો દોસ્તો, ફરી મારી વાત ત્યાં ને ત્યાં જ ફરી રહી છે. એ વાત આપણા બધાના કાબૂની છે. આમાંથી એક પણ વ્યક્તિ એવો નથી કે જેને વિચાર નથી આવતા. તમામને વિચાર આવે છે, તમામને સારો વિચાર આવે છે. બહેનો, હું તમને બેઠો વિચારતો હતો કે અત્યાર સુધીમાં આપણે ત્યાં એવું કેમ થાય છે કે ફોટો પાડવા માટે ભાઈઓ જ ઉભા થાય? બહેનો મોબાઈલ વાપરતા નહીં આવડતું, તો પછી મારી દીકરીઓ ફોટા કેમ ના પાડે? તમારામાં પણ બેટા ગુણ છે, તમે પણ આ વસ્તુમાં આગળ આવી શકો છો. કેમ પાછળ રહો છો? કરી જ શકો છો. તમામમાં આવડત છે. માત્ર પોતાની સિદ્ધિઓને સમજો, પોતાની આવડતને ઓળખો અને એ ડરને હટાવો. પછી જો કેવા કામ થાય છે. અસ્તુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર. હવે આપણા તજજ્ઞ શ્રી ડોક્ટર ઇજન વૈદ સાહેબને વિનંતી કે ઉભરતા ઉદ્યોગ સાહસિકો સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરે. શ્રી ડોક્ટર ઇજન વૈદ સાહેબ. મંચ પર વિરાજમાન સૌ મહાનુભાવો, દેખપાલ સિંહ સર,
બેચરાજીના આચાર્ય શ્રી ભાવના મેડમ, અંકિત સિન્હા સર કે જેઓ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર ચલાવે છે પુરીમાં, ચૌધરી સર અને જેને આ ગામ લાભુ દાદા તરીકે ઓળખે છે એવા ગૌ ક્ષેત્રે કામ કરતા લાભુ દાદા અને વાલા સૌ શ્રોતાજનો. મિત્રો, સરે ઘણી બધી વાત કરી અને હું ઇનોવેશન ઉપર જ એ સંદર્ભમાં એક બે વાત આપણી સાથે એક્સટેન્ડ થોડી કરીશ. મને સરે જે કિસ્સા કીધા એના પરથી એક કિસ્સો મેં હમણાં જ લખ્યો. તો હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર કરીને એક કંપની છે અને થોડા વર્ષો પહેલાં, આજથી 20 વર્ષ પહેલાં, એના એક CEO એ જર્મન હતા, આર્ટ વિઝબર્ગ કરીને, અને ઇન્ડિયામાં આવ્યા ત્યારે એમને સૌથી મોટું, કારણ કે આ મલ્ટીનેશનલ કંપની છે એટલે એમના CEOને એવું ટાર્ગેટ આપેલું કે ભાઈ આપણે ભારતલક્ષી પ્રોડક્ટો બનાવો અને એવી પ્રોડક્ટ બનાવો કે જે ભારતમાં ખૂબ જ સક્સેસ જાય. તો હવે સામાન્ય રીતે તો CEO કક્ષાનો વ્યક્તિ હોય એટલે મુંબઈની કોર્પોરેટ ઓફિસમાં હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરની હજારો કરોડની ઓફિસમાં ત્યાં બેસીને કદાચ નિર્ણય લે. પણ આર્ટ વિઝબર્ગે એવું વિચાર્યું કે ના ભાઈ, એવું નહીં, આપણે ઇન્ડિયા માટેની પ્રોડક્ટ્સ બનાવી છે તો વી શુડ વિઝિટ ઇન્ડિયા. તો કે મને તમે લઈ જાઓ. તો પહેલા દિવસે એના જે બધા આસિસ્ટન્ટ હતા એ લોકો એમને મુંબઈ ફેરવા લઈ ગયા. તો કે આવું નહીં, આઈ વોન્ટ ટુ સી ધ રિયલ ઇન્ડિયા, મારે ભારત જોવું છે. તો કે સર તો તમને ક્યાં લઈ જઈએ? તો કે મને કોઈ ગામડામાં લઈ જાઓ, અને ગામડું બી પાછું એવું નહીં કે સમૃદ્ધ ગામડું હોય, મને મહારાષ્ટ્રના એવા એરિયામાં લઈ જાઓ કે જ્યાં આગળ કોઈ ફેસિલિટીઝ ના હોય, એવા ગામડામાં મને લઈ જાઓ. તો બધા આસિસ્ટન્ટ માટે બી આ પ્રોસેસ નવી હતી, કારણ કે CEOના આસિસ્ટન્ટ એટલે એ લોકો બી બધા શહેરોમાં જ ફર્યા હતા મોટા ભાગમાં. એટલે પછી ફાઇનલી એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે નોર્થ મહારાષ્ટ્રના 4-5 ગામડાઓમાં દેવી ટેક અ વિઝિટ લીધી. તો અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકોએ સવારે વિઝિટ લીધી. હવે સવારનો સમય એવો છે, જનરલી આ લગભગ આજથી 20-25 વર્ષ પહેલાની વાત છે, એટલે સવારનો સમય એવો છે કે જ્યારે ગામડાઓમાં લગભગ બધા વ્યસ્ત હોય, અને 25 વર્ષ પહેલા એટલે તો કદાચ ટોયલેટ ને બધાના પણ પ્રશ્નો હશે, એટલે ગામડામાં બધા દોડાદોડીમાં જ હોય કંઈક ને કંઈક દૈનિક કાર્યોમાં. એટલે કોઈ આ લોકો જે બધા પ્રશ્નો લઈને ગયા હતા એના કોઈ સરખા જવાબ એમને મળ્યા નહીં. પણ જવાબ તો ના મળ્યા, પણ અમુક ઓબ્ઝર્વેશન્સ એમણે તે વખતે નોટ ડાઉન કર્યા કે એકદમ જ એક ટેન્કર આવી અને કૂવો આખો સુકાયેલો હતો, અને કૂવો હતો પણ પાણી નહોતું, એટલે ટેન્કર આવી અને ટેન્કરથી પાણી અંદર નાખતા હતા. એટલે પેલા આર્ટ વિઝબર્ગે એના આસિસ્ટન્ટને કીધું કે ભાઈ લખી લો આ કે ગામડામાં પાણીનો પ્રશ્ન છે અને એ લોકોને બહારથી ટેન્કર બોલાવી પડે. એ લખી દીધું. પછી કે મને હવે તમે એવા ટાઈમે લઈ આવો કે જ્યારે લોકો અમને જવાબ આપે. તો પછી એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે હવે સારો ટાઈમ કયો? તો કે બપોરે આપણે જઈએ, કારણ કે બપોર એટલે જનરલી એવો સમય કે બધા શાંતિથી બધા કામગીરી પરવાડી અને ગપ્પા મારવા માટે લગભગ ચોરાહા પર ગામડામાં બેઠા હોય. તો એ ટાઈમે પછી એ લોકો ગયા કે ત્યારે આપણને સાચો જવાબ મળશે. જઈને પછી બધા એમને થોડું ઇન્ટરોગેશન કરવાનું ચાલુ કર્યું, આ બધા પ્રશ્નો પૂછવાના ચાલુ કર્યા. એ પહેલા એક મહિલા એમને દેખાઈ. તો એ મહિલા છાણ જે ગાયનું હોય એ છાણ દિવાલ ઉપર લગાડતી. પેલો તો જર્મન હતો, હવે એને નવાઈ લાગી કે આ તો કે આવું તો મેં પહેલી વખત જોયું, આ શું કરે છે, વોટ ઇઝ દેટ લેડી ડુઈંગ? તો પછી જઈને વાતચીત કરી કે બેન તમે આ શું કરો છો? તો કે તમને નથી ખબર કે આનાથી તો કે અમને સેફટી મળે છે. તો કે છાણને ને તમે લીપણ કામ કરો છો ને એને તમને સેફટીને શું લેવા દે? કે સાહેબ આ ગામમાં બહુ મચ્છરો છે, તમને કરડ્યા નહીં આવતા જતા? તો કે હા, હું સવારે આવ્યો ત્યારે તો બહુ કરડ્યા. સાચી વાત છે, બહુ મચ્છર છે. તો કે આ તમે ઘરમાં જાઓ, મારા ઘરમાં એકેય મચ્છર નહીં મળે તમને. તો પેલો અંદર ગયો. અંદર ગઈને કે એકચ્યુઅલી એક્સપિરિયન્સ કે યાર ખરેખર અંદર મચ્છર નતા. એટલે એ સાઈડ કે દેટ ઇઝ ઇન્ડિક સાયન્સ. બરાબર, હમણાં સરે વાત કરી ને કે આપણું ઇન્ડિક સાયન્સ આપણે વર્ષોથી છે. તો કે આ પણ એને નવાઈ લાગી કે આવું તો મેં પહેલી વખત જોયું. તો કે કેમ આવું કરો છો? તો કે અમારે મચ્છરનો તો બહુ ત્રાસ છે સર.
તો સ્ટોરી ત્યાંથી આગળ એવી ઇવોલ્વ થઈ કે તો પછી તમારા ગામમાં તો કે મલેરિયા ડેન્ગ્યુના બહુ કેસ હશે. તો કે ના સર, એકચ્યુઅલી તો અમારે ત્યાં મલેરિયા ડેન્ગ્યુના કોઈ કેસીસ નથી એટલા બધા, કારણ કે વર્ષોથી મચ્છર કરડીને અમે તો બધા એવા જીન્સ અમે ડેવલપ કરી લીધા છે કે વી કેન ફાઇટ ધેટ. પણ કે અમારે ત્યાં જુદા પ્રકારના કેસ થાય છે કે ડાયરિયાના બહુ કેસીસ છે, સાહેબ ભગવાન જાણે કેમ, રાઈટ. તો કે એવું તો કઈ રીતે, એને ખબર ના પડી કે ડાયરિયાના કેસ કેમ હશે. એ કુડ ફિગર આઉટ કે કદાચ પેલું પાણીનો પ્રશ્ન હોઈ શકે, વન ઓફ ધ રીઝન, રાઈટ. એટલે એણે પછી એના ટીમને કીધું કે ભાઈ તમે થોડી શોધખોળ કરો આના ઉપર અને મને કહો. સી હાઉ પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફિકેશન, સરે જે વાત કરી ને કે આપણી આસપાસ ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. ઇનોવેશનની વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલો વાત આવે કે હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ રાઇટ સેટ ઓફ પ્રોબ્લેમ. સાચા પ્રોબ્લેમને કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો અને કેટલા હદ સુધી એ પ્રોબ્લેમને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે જવાનું. તો આપણે એમની ટીમને બધી કામે લગાડી, 15-20 દિવસ ટીમ આખી મથી રિસર્ચ કરી, આ બધા સેમ્પલ્સ લીધા, આ તે બધું કર્યું. પછી એ લોકોને ખબર પડી કે એ લોકોને જે ડાયરિયા થતો હતો એ અમુક સ્પેસિફિક પ્રકારના બેક્ટેરિયાના લીધે થતો હતો. અને એ બેક્ટેરિયા બ્લડ જે હોય એ શરીરમાં જાય એના લીધે થતો હતો. તો કે આવું કેમ? તો ત્યારે ખબર પડી, એ લોકોએ પેલાને યાદ આવ્યું કે હા, એ ગામમાં મેં લોકોને મચ્છર મારતા તો જોયા હતા પણ હાથ ધોતા નતા જોયા, રાઈટ. એટલે લોકો મચ્છર મારે અને એમ પણ પાણીનો પ્રશ્ન તો હતો જ, રાઈટ. એટલે મચ્છર મારે પછી હાથ ધોવે નહીં અને એ જ હાથે પછી જમવા બેસી જાય અને ફ્રોમ ધેર પછી એના લીધે એ લોકોને મલેરિયા ડેન્ગ્યુ તો નતો થતો પણ ડાયરિયા વોઝ થતું. સો એણે આ રિસર્ચના આધારે, આ સિમ્પલ રિસર્ચના આધારે એક પ્રોડક્ટને ઇન્ડિયન માર્કેટમાં સક્સેસફુલ બનાવી, જેને આપણે આજે લાઈફબોય તરીકે ઓળખીએ, રાઈટ. એન્ડ ઇટ હેઝ બીકમ અ લેજેન્ડરી પ્રોડક્ટ. અને જસ્ટ બીકોઝ એ પ્રોડક્ટ તો હતી લાઈફબોય, પણ ત્યાં સુધી એ લોકો એને નહાવાના સાબુ તરીકે માર્કેટ કરતા હતા. આફ્ટર ધીસ એક્સપિરિયન્સ એણે અચાનક જ એને કીટાણુ મારવાના સાબુ તરીકે માર્કેટ કરવાનું ચાલુ કર્યું. જસ્ટ ચેન્જ ધ પરસેપ્શન અને ઇટ બીકેમ ધ ગેમ ચેન્જર. તે ત્યારથી લઈને આજ દિવસ સુધી આ લાઈફબોયની કોઈ પણ એડ જોશો ને તો એના પર લખેલું આવશે 99.99% જંતુ મારે છે. કેમ? બીકોઝ લોકોનામાં એવું પરસેપ્શન નાખવાનું હતું કે આનાથી હાથ ધોશો, એ બધા સાબુ એ જ કરે જ છે, રાઈટ. બટ દે વોન્ટેડ ટુ ચેન્જ ધ પરસેપ્શન અને ઇટ બીકેમ અ લાઈફ ચેન્જ. સી એક જ વિઝિટ, એક જ વિઝિટ પાણીનો પ્રશ્ન હતો ને, તો એનાથી એને કોઈને પૂછ્યું કે તમે આ વિઝિટથી તમને શું મળ્યું? તો કે મને નેક્સ્ટ 5 વર્ષ માટેનું કે 10 વર્ષ માટેની મારી પ્રોડક્ટ મળી ગઈ. પહેલું એણે આ લાઈફબોયનું આખું માર્કેટિંગ કેમ્પેઇન ચેન્જ કરી નાખ્યું. બીજી એણે પ્રોડક્ટ બનાવી, એક સ્પેશિયલ પ્રકારનો ડિટર્જન્ટ બનાવ્યો, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ રીનનું કંઈક એડવાન્સ વર્ઝન એણે બનાવ્યું. અને એવું વર્ઝન બનાવ્યું કે જેનાથી ઝાગ ઓછો થાય, લેધરિંગ ઓછું થાય, ફીણ ઓછું થાય. કેમ ફીણ ઓછું થાય? કે જેટલું વધારે ફીણ થાય એટલું લોકો પાણી વધારે યુઝ કરે, રાઈટ. અને પાણી અહીંયા ગામમાં તકલીફ હતી, એટલે ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા માટે, ઇન્ડિયન રિજન્સ માટે એણે સ્પેશિયલ એવો સાબુ બનાવ્યો કે ફીણ ઓછું થાય, રાઈટ. થર્ડ, એણે એક નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી પ્યોરિટ કરીને, રાઈટ. અને ઇન ધ રેન્જ ઓફ 2000-2500 ના રેન્જમાં એણે વોટર પ્યોરિફાયર લોન્ચ કર્યું. કારણ કે હી નોઝ કે ભાઈ ઇન્ડિયન કહેવાય ને કે એફોર્ડેબિલિટીમાં આપણે ત્યાં જે સરે વાત કરી કે એવું પુષ્કળ છે, તો આપણે ગામમાં પણ જે આપણે ઇન્કમ જે છે, રાઈટ, તો પર કેપિટા ઇન્કમ ઇઝ વેરી લેસ. તો ગિવન ધેટ, રાઈટ, ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ એ ઓછી હોય તો 2500 રૂપિયાની રેન્જમાં એ લોકોએ આ પ્યોરિટ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી, જસ્ટ વન વિઝિટ. અને છેલ્લું, મચ્છરનો પ્રોબ્લેમ તો એ લોકો સોલ્વ ના કરી શક્યા, રાઈટ. કારણ કે મચ્છરનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખે તો એમની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ લાઈન જ બંધ થઈ જાય. એટલે ઘણી વખત કંપનીઓ પ્રોબ્લેમ ઇનોવેટર્સ માટે એ પણ છે કે ઘણી વખત આજકાલ તો કંપનીઓ એવું પણ કરે છે કે they want to continue the problem so that their product can also continue, right. So this is one example for it. But when we talk about innovation, મારે એક
એક્ઝામ્પલ તમને આપવું છે કે there has to be the concept called empathy. Empathy એટલે આપણે આમ જનરલી એને દયા, રાઈટ? ઇનોવેશન હંમેશા હું માનું છું ત્યાં સુધી એનું પહેલો જે સ્ટેજ હોય ને એ દયા, અને દયાને આપણે બ્રોડ સેન્સમાં આપણે કહેવાય ને કે અહીંયા ઇમેજિન કરીએ. નોટ ઓનલી કે ભાઈ આપણે કોઈના માટે સિમ્પથી કે એમ્પથી રાખીએ, બટ ઇટ હેઝ ટુ બી કે સામેવાળા વ્યક્તિના પ્રોબ્લેમ્સ શું છે ને એ આપણે સમજી શકીએ, રાઈટ? કન્ઝ્યુમર્સ શું વિચારે છે, કન્ઝ્યુમર્સને શું તકલીફો પડે છે, શું એના પેઇન પોઈન્ટ્સ છે, તો ત્યાંથી તમે ઇનોવેશન કરી શકો. એક એક્ઝામ્પલ છે, જનરલ ઇલેક્ટ્રિક કંપનીના ઇનોવેશન એન્જિનિયર હતા ડગ ડાયટ્સ, અને એમણે વિશ્વનું સૌથી પહેલું MRI મશીન બનાવ્યું. એ MRI મશીન માટે એમને એવોર્ડ મળવાનો હતો which was equivalent to a Oscar for innovation, right? અને Oscar for design to be very precise. હવે એમને થયું કે ના હું આનો રિવ્યુ પણ લઈ લઉં, આટલું સારું મેં ડિઝાઇન કરી છે MRI મશીન, તો આઈ શુડ ટેક અ રિવ્યુ ફોર ધેટ. ભાઈ રિવ્યુ લેવા માટે સૌથી પહેલા તો એમણે એવું વિચાર્યું કે એક હોસ્પિટલમાં ગયા અને ત્યાં એક રિસેપ્શનિસ્ટ બેઠા હતા, અને એને જઈને પહેલા પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું કે હું, તમને ખબર છે હું કોણ છું? તો કે કોણ છો? તો કે આ તમારું જે MRI મશીન છે ને એ મેં બનાવ્યું છે. તો પેલા હવે સી ધીસ ઇઝ ધ વર્સ્ટ વે ટુ ટેક અ રિવ્યુ, કારણ કે તમે પહેલા એવું કહી દો કે આ મેં બનાવ્યું છે અને પછી પૂછો કે આ કેવું છે, રાઈટ? તો યુ વિલ નોટ, ધ બાયસ ઇઝ ઓલરેડી ધેર. સો એમણે એવી રીતે જઈને પૂછ્યું, પણ ફોર્ચ્યુનેટલી પેલા જે બહેન બેઠા હતા રિસેપ્શન ઉપર એ ઓનેસ્ટ હતા. એણે કીધું કે સાહેબ તમે આયા તો છો, બટ ઇફ યુ વોન્ટ અ જેન્યુઇન રિવ્યુ તો તમે ખોટી હોસ્પિટલમાં આવી ગયા છો, અને અંદર જઈને ખાલી એક નજર કરો તો તમને ખબર પડશે. પેલા ભાઈ અંદર ગયા કે એવું તો શું છે, મેં એવું તો શું ખોટું મશીન બનાવ્યું. અંદર ગયા તો અંદર આખો કરુણ માહોલ હતો. કરુણ એટલે એટલો બધો કરુણ માહોલ કે કહેવાય ને કે નાના નાના છોકરાઓ બેઠા હતા. ઇટ વોઝ અ પીડિયાટ્રિક વોર્ડ, અને નાના બચ્ચાઓ માટેનું ત્યાં MRI સ્કેનિંગ થતું હતું. હવે એક તો ઇમેજિન કરો, MRI સ્કેનિંગ માટે જવા માટે જ કેટલી બધી હિંમત જોઈએ, અને એમાંય પાછા નાના છોકરા હોય, અને એમાં અંદર પેલા મશીનમાં એક નાનું બાળક ગયેલું હતું. એ છોકરી જ્યારે બહાર આવી, અંદર બારણું ખોલ્યું, એક છોકરી બહાર આવી, એટલું બધું ધ્રુસકે રડી કે આખો હોલનો માહોલ આખો ગંભીર થઈ ગયો. બીજા બધા છોકરાઓ એને જોઈને રડવા લાગ્યા. એટલે પેલાને તો આમ કહેવાય ને કે કાપો તો લોહી ના નીકળે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ કે મેં આ મશીન બનાવ્યું, રાઈટ? આઈ હેવ ઇન્વેન્ટેડ ધીસ મશીન, મારી પાસે આનો IP છે, અને MRI નું ડિઝાઇનનો મને એવોર્ડ મળવાનો છે હમણાં, અને હાઉ કેન આઈ એક્સેપ્ટ ધીસ એવોર્ડ? કે જ્યારે મારા મશીનના જે ઉપયોગ કરનારા લોકો છે, વન ઓફ ધ, એવું નહોતું કે બધા જ લોકો આવા જ રીતે રડતા હતા, કારણ કે મોટા લોકોને તો ખબર હોય, રાઈટ? પણ કે આ ઉપયોગ મશીન કરનારા 1% લોકોની બી જો આવી પરિસ્થિતિ હોય તો આઈ શુડ નોટ એક્સેપ્ટ ધ અવોર્ડ. એટલે એમણે કીધું કે ના, આઈ વિલ હેવ ટુ ગો બેક. એટલે પાછા સ્ટેનફોર્ડની એક એમણે કોર્સ લીધો, વર્ષ એક જેવું મહેનત કરી. સીએ જનરલ ઇલેક્ટ્રિકનો ડિઝાઇન એન્જિનિયર પાછો ભણવા ગયો, રાઈટ? ત્યાં ડિઝાઇન ઇનોવેશનનો એક કોર્સ હતો સ્ટેનફોર્ડમાં. એ કોર્સ ભણ્યા, વર્ષ એક જેવું ભણ્યા, અને વર્ષ એક એના પર રિસર્ચ કરીને ફાઇનલી કેમ અપ વિથ અ કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ ડિઝાઇન, રાઈટ? એસ્પેશિયલી ફોર ધ કિડ્સ. અને એ બનાવી, અને જેમ આપણે કહીએ કે વોલ્ટ ડિઝનીની થીમ ઉપર, અને એવા જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સ હોય એની થીમ ઉપર એમણે ડિઝાઇન આખું નવું જ આખું મશીન બનાવ્યું. અને કંઈક હવે ફરી મારે રિવ્યુ લેવો છે. ફરી એ રિવ્યુ લેવા માટે ગયા એ જ હોસ્પિટલમાં, રાઈટ? એ જ વોર્ડમાં ગયા, એટલામાં જ અંદરથી એક છોકરી બહાર નીકળી અને આણે મમ્મીને કીધું, મમ્મી મારે પેલી રાઈડમાં ફરી જવું છે, રાઈટ? Then he realized that now I can accept that award because I have designed something which makes sense. So તમે જ્યારે ઇનોવેશનની વાત કરતા હોય ને તો એમ્પથી કમ્સ ફર્સ્ટ. એટલે સામેવાળાના પેઇન પોઈન્ટ્સ કયા છે એ આપણે ખાસ જોવું પડે. એટલે પેઇન પોઈન્ટ્સ ઉપરથી જ પ્રાયોરિટી, બીકોઝ તમે જો તમારો જે આ પેઇન પોઈન્ટ બરાબર નહીં પકડ્યો હોય, પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફિકેશન બરાબર નહીં હોય, તો ઇવન ઇફ યોર ટીમ ઇઝ પરફેક્ટ, with wrong idea, with wrong problem identification, even with best of the best team,
યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ સક્સીડ. એટલે સૌથી મોટામાં મોટું તમારે રિસર્ચ કે સૌથી મોટામાં મોટો સમય જો તમારે ફાળવવો પડે તો ઇટ હેઝ ટુ બી ઓન પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફિકેશન. સાચો પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. અને વર્નેક્યુલર ઇનોવેશનની વાત આવે ને તો હમણાં સરે કીધું કે એમના કોઈ મિત્ર છે ને, હી ઇઝ મેકિંગ મની ઇવન ફ્રોમ રિવ્યુઝ. તો હમણાં તો સરકારે આ બજેટમાં તો કેન્દ્ર સરકારે આ બજેટમાં તો 500 કોલેજો નોમિનેટ કરી છે કે એવીજીસી સેક્ટર માટે, એટલે કન્ટેન્ટ ક્રિએશન માટે 500 કોલેજમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએશન લેબ ઊભી કરવાના છે. કેન્દ્ર સરકારે આ હમણાં જ બજેટમાં જાહેરાત કરી. એટલે ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો થિંક્સ કે કન્ટેન્ટ ક્રિએશન ઇઝ અ બિગ સેક્ટર, રાઈટ. એમાં પણ ઇનોવેશન થઈ શકે છે, એમાં પણ. અને એમાં તો આપણે ઘણી વખત સામાન્ય રીતે એવું માનીએ કે આર્ટ્સ વાળા છોકરાઓ શું ઇનોવેશન કરે, રાઈટ. આ જ સૌથી મોટો કહેવાય ને કે આપણો ખોટી વિચારધારા છે. ઇનફેક્ટ હું તમને એક બહુ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, મને અત્યારે યાદ આવે છે. કોરિયાની ઇકોનોમી 1997-90s કોરિયન ઇકોનોમી વોઝ ગોઈંગ થ્રુ વન ઓફ ધ રફ પેચ ઓફ ઇટ્સ ટાઈમ. નોટ ઓનલી કોરિયા, આખો સાઉથ એશિયા. કદાચ દેખપાલ સાહેબ ને ખ્યાલ હશે, સાઉથ એશિયાની આખી બધી જ ઇકોનોમી એ વખતે બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં ચાલતી હતી. અક્રોસ ધ વર્લ્ડ દેર વોઝ અ ડિપ્રેશન કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન. એમાંય કોરિયાનું તો માર્કેટ એટલું બધું ખરાબ થઈ ગયું હતું કે 50% એ લોકોનું કરન્સી ડાઉન થઈ ગઈ હતી. અને એ લોકોનું જે જોબ્સ હતી એ પણ કહેવાય ને કે મિલિયન્સ ઓફ કોરિયન્સ હેડ લોસ્ટ ધેર જોબ. એ લોકોએ જોયું તો કે કેમ એ લોકોની ઇકોનોમી જે હતી ઇટ વોઝ હેવીલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન હેવી એન્જિનિયરિંગ. કારણ કે કોરિયન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કોરિયન ઓટોમોબાઈલ, રાઈટ. હવે ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર એવું છે કે આઈ થિંક હું તો કોમર્સનો માણસ છું, પણ ઇકોનોમિક્સ વાળા મિત્રો કહી શકશે કે જ્યારે દુનિયામાં એ ડિપ્રેશન આવે ને સૌથી પહેલી અસર ઓટોમોબાઈલને થાય. અને ઓટોમોબાઈલ જો ના વેચાતા હોય એનો મતલબ સમજી લેવાનો કે ડિપ્રેશન ઇઝ ઓન ધ વે, આર્થિક તંગી આવી રહી છે. તો કોરિયામાં આવી પરિસ્થિતિ હતી કે હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને હેવી એન્જિનિયરિંગ પર આખી ઇકોનોમી નબેલી હતી અને વર્લ્ડમાં ડિપ્રેશન આવ્યું. બધા ધંધા તૂટી ગયા. એમાં એક દિવસ એક મિનિસ્ટરનો છોકરો એને કહે કે પપ્પા મારે એક મૂવી જોવું છે. તો કે કયું મૂવી? તો કે તમે થિયેટરમાં લઈ જાઓ ને. તો થિયેટરમાં ગયા તો ત્યાં તો હાઉસફુલના પાટિયા લાગેલા હતા. એટલે પેલા નવાઈ લાગી કે યાર આવું તો કયું મૂવી, મેં કોઈ દિવસ નામ નહીં સાંભળ્યું, કયા મૂવીના હાઉસફુલના પાટિયા લાગેલા? તો કે એણે જોયું તો જુરાસિક પાર્ક એવું લખેલું હતું. તો કે આ તો આપણું કોઈ મૂવી બી નથી, આ કયા દેશનું મૂવી છે? તો કે હોલિવૂડનું મૂવી છે. પપ્પા તમને નહીં ખબર. તો પેલા નવાઈ લાગી કે યાર આ જબરું, કોરિયાની અંદર ફોરેનના મૂવીઝ આવે અને આટલા બધા હાઉસફુલના પાટિયા જાય. એટલે એણે રિસર્ચ કર્યું. ઓલરેડી કોરિયા વોઝ ગોઈંગ થ્રુ વન ઓફ ધ રફ પેચ ઓફ ઇટ્સ ટાઈમ. અને પેલાને વિચાર આવ્યો કે યાર આ મૂવી કેટલા રૂપિયા કમાયું અક્રોસ ધ વર્લ્ડ. તો એને જ્યારે રિસર્ચ, અને ધીસ ઇઝ આઈ એમ ટેલિંગ યુ ફ્રોમ ધ પાર્લામેન્ટરી નોટ કોરિયા 1994 ની એમાં ડિસ્કશન થયેલું, રાઈટ. તો એમાં પેલાએ કીધું કે આઈ રિસર્ચ ઇટ અને ખબર પડી કે ભાઈ આ વન મૂવી, વન જુરાસિક પાર્ક 90s નું હેડ મેડ પ્રોફિટ્સ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ, એણે જે નફો કર્યો હતો ધેટ વેર ઇક્વિવેલન્ટ ટુ સેલિંગ 1.5 મિલિયન હ્યુન્ડાઈ કાર્સ. એનો મતલબ થાય કે 15 લાખ હ્યુન્ડાઈની ગાડી વેચો, એ પછી જેટલો નફો થાય એટલો નફો વન જુરાસિક પાર્ક હેર ગાર્ડનર. એટલે પેલા આ 15 લાખ ગાડી તો ક્યારે વેચાય? તમે ઓટોમોબાઈલમાં જે હશે એને ખ્યાલ હશે કે કદાચ વર્ષે 1 લાખ, 1.25 લાખ કદાચ ગાડી વેચાતી હશે, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. તો અમારા જેવો કોઈ કોમર્સનો માણસને કે કોઈ સીએ ને લોકો બોલાવે, રાઈટ, 10 વર્ષ સુધી, રાઈટ, એની પાસે ઓડિટ કરાવે. પહેલા તો એન્જિન બનાવે, આ બનાવે, કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર ગાડીઓના બધા પાર્ટ્સને એસેમ્બલ કરે, 3-4 હજાર પાર્ટ્સ હોય, રાઈટ. આટલું બધું એન્જિનિયરિંગ કરી અને એક ગાડી રેડી થાય, 10 વર્ષ સુધી એના હિસાબો લખે અને અમારા જેવું કોઈ ઓડિટ કરે. અને પછી પેલો આવીને કે સોરી સર, તમે જેટલો નફો કર્યો છે 10 વર્ષમાં એટલો તો પેલું એક મૂવી આજથી 10 વર્ષ પહેલા કરી દીધેલું, યુ લોસ્ટ બાય 10 years, રાઈટ. એટલે પેલાને બહુ નવાઈ લાગી. તો કે યાર આ તો જબરજસ્ત ઇન્ડસ્ટ્રી છે કોન્ટેન્ટ ક્રિએશન. સો એ લોકોએ રાતોરાત કોરિયામાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર બનાવ્યું, મિનિસ્ટ્રી ઓફ
ટુરિઝમ બનાવ્યું, રાઈટ. અને એટલું જ નહીં, એના જેટલા પણ કોરિયાના કહેવાય ને કે સિંગર્સ હતા, કોરિયાના જેટલા બી સિનેમા હતા, કોરિયાની જેટલી સિરિયલો હતી, એને પ્રમોટ કઈ રીતે કરવાની, યુનિવર્સિટીમાં કોર્સ દાખલ કર્યા એના માર્કેટિંગ માટે બેક ઇન 1990s. અને એનું ઇમ્પેક્ટ તમે આજે જુઓ, રાઈટ. ત્યારે તો 99માં અને એમાં મને યાદ છે તમને કોરિયા, હું જ્યારે નાનો હતો કોરિયા વિશે કોઈએ સાંભળ્યું નહોતું, રાઈટ. અને આજની તારીખમાં કદાચ અત્યારની જે જેન ઝી છે, તમારા છોકરાઓને છોકરીઓને કદાચ વધારે ખ્યાલ હશે, રાઈટ. કોરિયન બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ. કે ડ્રામા, રાઈટ. ધીસ હેઝ બીકમ, અને ઇન્ડિયામાં લોકો કન્ઝ્યુમ કરે છે. કન્ઝ્યુમ એટલે કેટલું, તમને ખાલી એક નંબર આપું, પેલું એ લોકોનું BTS કરીને એક બેન્ડ છે, ધેટ બેન્ડ ઇટસેલ્ફ, એક બેન્ડ કોરિયન ઇકોનોમીમાં $5 બિલિયન નું કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે. $5 બિલિયન નું ઇકોનોમિક કોન્ટ્રીબ્યુશન એટલે 50,000 કરોડ રૂપિયા એક બેન્ડ, રાઈટ. આપણે કોરિયન કોસ્મેટિક્સ જે છે ને, ધેટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ a $20 બિલિયન ઇન્ડસ્ટ્રી, રાઈટ. અને સી એનું ઓવરઓલ મેક્રો ઇમ્પેક્ટ તમે જુઓ, રાઈટ. નેટફ્લિક્સે હમણાં 4-5 વર્ષ પહેલા $500 મિલિયન કોરિયન કોન્ટેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા. ના, મની હેસ્ટ ત્યાંની નથી, એ સ્પેનિશ છે. પણ નેટફ્લિક્સ ઇન્વેસ્ટેડ $500 મિલિયન ઇન કોરિયન કોન્ટેન્ટ, રાઈટ. સ્ક્વિડ ગેમ ઇઝ કોરિયન, રાઈટ. અને આ બધાનો ઇમ્પેક્ટ શું આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર, એ હું તમને કહું. ટુડે મેની ઓફ ધ કન્ટ્રીઝ એક્સેપ્ટ કોરિયન પ્રોડક્ટ્સ, કે ભાઈ આ તો મેડ ઇન કોરિયા છે ને, બહુ સારી કહેવાય. એન્ડ ભારત, આપણે આટલા હજારો વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ છે, આટલું બધું કલ્ચરલ એક્સેલન્સ છે આપણે ત્યાં, સ્પિરિચ્યુઅલ એક્સેલન્સ છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી વી આર નોટ બીંગ એબલ ટુ ક્રિએટ ધેટ ઇમ્પેક્ટ વર્લ્ડ ઇકોનોમી ઉપર, કે ભાઈ આ મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ છે ને, બહુ સારી હશે, રાઈટ. તો તમે જુઓ, આ જે આપણે મેં વાત કરી ને, ધેટ ઇઝ સોફ્ટ પાવર. અને આજે ભારતને ફોકસ આની પણ જરૂર છે, સોફ્ટ પાવરની, રાઈટ. બીકોઝ સોફ્ટ પાવરનું ઇકોનોમિક કોન્ટ્રીબ્યુશન અનબિલિવેબલ હોય છે. તમે પેલો એન્જિનિયરિંગ વાળો બિચારો કેટલી બધું ઇનોવેશન કરી અને એક કાર બનાવે, અને એક કાં તો કંઈ મોટું ઇનોવેશન કરે, એની સામે એક પેલો, હવે જુરાસિક પાર્ક એ કોઈ કોમર્સ વાળાએ લખી હતી, રાઈટ. સાયન્સ વાળાએ લખી. I believe that it was arts, right. So arts has the biggest power to innovate, right. Biggest power to innovate, right. But we often this goes unnoticed. અને એ કયા મેક્રો લેવલ પર એની ઇમ્પેક્ટ થાય ને, it is often unnoticed, right. અને લાસ્ટ આઈ થિંક સરે કીધું તેમ, અને મેડમે બી કીધું કે ઘણા બધા પ્રયત્નો, અમે હમણાં મુંબઈ એક ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સમાં હતો, આઈ વોઝ વન ઓફ ધ સ્પીકર ઓવર ધેર, અને અમારે બહુ સરસ બધી ચર્ચાઓ થઈ. અમને ટોપિક એવો આપ્યો હતો કે ફેલિયર, એન્ટરપ્રિન્યોરશિપમાં ફેલિયર ઉપર ડિસ્કસ કરો. તો પહેલા જ ડિસ્કશનમાં અમે એવું કીધું કે ભાઈ ધેર ઇઝ નો સચ કોન્સેપ્ટ ઓફ ફેલિયર. ફેલિયર શબ્દ જ ખોટો છે. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ અ જર્ની. આપણે કોઈ પણ કરીએ ને તો જર્ની જ છે. જ્યાં સુધી મરીએ નહીં ત્યાં સુધી કશું ધેર ઇઝ નો ફેલિયર, રાઈટ. સો વી એકચ્યુઅલી ચેન્જ ધ વર્ડ ઓફ ધ થીમ ઇટસેલ્ફ, કે ભાઈ ફેલિયર ને આપણે સેટબેક શબ્દ લખીએ તો વધારે સારું, રાઈટ. એનું એક એક્ઝામ્પલ છે વિચ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ યુ. અને હર્ષા ભોગલેની એક બહુ ફેમસ આ એનેક્ડોટ છે. હર્ષા ભોગલે ત્યાં ઘણી બધી વખત એની સ્પીચમાં આ એનેક્ડોટનો યુઝ કરે છે, રાઈટ. સો શ્રીલંકાનો એક પ્લેયર થઈ ગયો, રાઈટ. એનો તમને ખાલી સ્કોર કાર્ડ કહું. એને જ્યારે સૌથી પહેલો ચાન્સ મળ્યો ટેસ્ટ માટે, રાઈટ, બહુ એણે હોમ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં બહુ રન બનાવ્યા. અને એના પછી એને એક ચાન્સ મળ્યો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ માટે. એનું સ્કોર કાર્ડ હતું પહેલી ઇનિંગમાં 0 ડક, બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ આવ્યું 0 ડક ઉપર આવ્યો. વિચાર કરો, એક યંગ ક્રિકેટર ખૂબ બધા રન બનાવીને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાંથી ઇન્ટરનેશનલમાં ચાન્સ મળ્યો અને ઇન્ટરનેશનલમાં આવ્યો. ડ્રોપ થઈ ગયો બીજી ઇનિંગમાં, રાઈટ. ફરી એને સિલેક્ટ ના થયો. કેટલા મહિના ડ્રોપ રહ્યો? 21 મહિના સુધી એ વ્યક્તિ ડ્રોપ રહ્યો, રાઈટ. 21 મહિના એનું સિલેક્શન ના થયું. વિચાર કરો.
બીજો કોઈ હોય તો આમ જનરલી કોઈ નાસી પાસ થઈ જાય, પણ 21 મહિના સુધી પાછું એને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં બહુ રન બનાવ્યા, પુષ્કળ રન માર્યા, સેન્ચુરી પર સેન્ચુરી સ્ટ્રોકી. ફરી પાછો ઇન્ટરનેશનલમાં ચાન્સ મળ્યો, ફરી એનું સ્કોર કાર્ડ પહેલી ઇનિંગમાં 0, બીજી ઇનિંગમાં 1 રન આઉટ, રાઈટ. અગેન સિલેક્ટર્સ ડ્રોપ ઇન, રાઈટ. ફરી પાછું આમ બીજો કોઈ હોય તો અગેન નાસીપાસ થઈ જાય. 17 મહિના સુધી એને કહેવાય ને કે બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસમાં પછી પાછા રન બનાવ્યા, રાઈટ. 17 મહિના સુધી એનું ફરી પાછું સિલેક્શન ના થયું, રાઈટ. ફરી પાછું 17 મહિના પછી એને પાછો ચાન્સ મળ્યો, ફરી બેટિંગ કર્યું, રાઈટ. બેટિંગ પર ગયો, ક્રીઝ પર ગયો, 0, રાઈટ. અને સેકન્ડ ઇનિંગ્સમાં ફરી પાછું એનું બેટિંગ આવ્યું. વિચારો કેટલું એનું પ્રેશર કેટલું હશે એક ક્રિકેટર ઉપર, રાઈટ. 21 મહિના, 17 મહિના, ફરી પાછું બેટિંગ આવ્યું, 0, રાઈટ. આઉટ, અગેન ડ્રોપ. 3 ચાન્સ મળ્યા, ઇમેજિન, રાઈટ. હવે તો કોઈ માણસ નાસીપાસ થઈ જ જાય, રાઈટ. કોઈ પણ ગમે તેવા હાડમાસનો વ્યક્તિ હોય નાસીપાસ થઈ જાય. આણે નાસીપાસ થઈ ગયો, પણ પછી એણે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં બહુ રન બનાવ્યા, બહુ જબરજસ્ત એણે એનું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું, બહુ જ મહેનત કરી એણે, રાઈટ. ફરી પાછા 3 વર્ષે નંબર લાગ્યો, રાઈટ. 3 વર્ષે. કન્સિડર કે આ લાસ્ટ ટાઈમ ફાઇનલ ચાન્સ હશે ને, રાઈટ. કારણ કે ટોટલ જોવો ને તો 6 વર્ષે નંબર આવ્યો આમ જોવો, રાઈટ. પણ આ વખતે પહેલી ઇનિંગ્સમાં he made runs અને બીજી ઇનિંગ્સમાં he scored a century. then he continued. પછી તો એને ક્યારેય પાછું વળી ના જોયું. he kept on making centuries for Sri Lanka. 17 સેન્ચુરી મારી, 5000 રન બનાવ્યા, 6 જેટલી તો ડબલ સેન્ચુરી મારી. he was never dropped again. ફરી પાછો ક્યારેય ડ્રોપ ના થયો, and also became Sri Lankan captain, right. This is the story of Marwan Attapattu, right. One of the legendary players of Sri Lankan cricket, right. Imagine, right, 6 years of 0, 0, 0. It took him 6 years to score the second run, right. But you know, this is a journey, and I hope that if this process is clear with all of you, તમે પણ, right, આ કોઈ સેટબેક્સ અગર આવે ઇનોવેશનની પ્રોસેસમાં, તો આઈ થિંક યુ શુડ બી એબલ ટુ સરપાસ ધેટ, રાઈટ. બીકોઝ સેટબેક્સ જ છે, સ્ટોરી પતી નથી જતી, પિક્ચર અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રીનો. સાહેબે ખૂબ જ સરસ વાત કરી આપણને કે કોરિયન સાઉથ કોરિયનનું એ ઉદાહરણ થ્રુ, અને એક બી અહીંયા વાત કરવા માંગીશું કે સૌથી વધારેમાં વધારે જો ઓટીટી ઉપર કોઈ પણ જોવામાં આવતું હોય તો એ કોરિયન સિરીઝ આપણે જે પ્રેક્ષકો જે જોવાના છે એની અંદર સૌથી વધારે પ્રમાણની અંદર એ જોવા દે છે. અને આપણું મોદી સરકારનું વિઝન છે કે 2047 સુધી વિકસિત ભારત કરવું, એ માટે ઇનોવેશન થ્રુ આપણે સૌ સહભાગી થઈએ અને આ પ્રોગ્રામને હવે અંતિમ પડાવ તરફ લઈ જતા કોમર્સ વિભાગના અધ્યાપક શ્રી વિજયભાઈ જોશી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને આપણને આભાર વિધિ કરાવશે. આદરણીય મહાનુભાવો, અધ્યાપક મિત્રો અને વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજરોજ સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ સમીના આંગણે ઇનોવેશન ક્લબ દ્વારા આયોજિત બિઝનેસ પ્રપોઝલ એન્ડ પીચ કોમ્પિટિશન વિવેકાનું આયોજન થયું, જેમાં મંગલ સમાપન અવસરે મને આભાર વિધિ કરવાની સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. તે બદલ આરતીબેનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌપ્રથમ આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ, જેમની ઉપસ્થિતિ માત્રથી સભાખંડમાં ઉર્જાનો સંચાર થાય છે, એવા સરકારી વિનયન કોલેજ બહુચરાજીના આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર ભાવનાબેન પટેલનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. જેમના પ્રોત્સાહન શબ્દો થકી આ ઉભરતા ઉદ્યોગ સાહસિકોને એક નવી દિશા મળશે. બેનના શબ્દો
આ ઉભરતા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે દીવાદાંડી સાબિત થશે એવી હું આશા રાખું છું. આપ બેન તમારા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી સમય ફાળવી અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા એ બદલ કોલેજ વતી અમે તમારા ઋણી છીએ. આ કાર્યક્રમની ગરિમા વધારતા એવા આપણા મોરપીંછ સમાન તજજ્ઞ વક્તાઓ ડૉક્ટર ઇજન વૈદ અને અંકિત સિન્હા સાહેબ જેમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરતા ડૉક્ટર ઇજન વૈદ સાહેબે ઉત્તર મહારાષ્ટ્રના એક જીવંત ઉદાહરણ લાઈફ બોય થકી વિદ્યાર્થીઓને ઇનોવેટિવ આઈડિયાની સમજ આપી અને પ્રોબ્લેમથી લઈને ઇનોવેશન સુધીની આખી પ્રક્રિયા સમજાવી. પ્રેરક સ્ટોરીઓ થકી વિદ્યાર્થીઓનું મનોબળ મજબૂત બને એ માટે સાહેબશ્રીએ પ્રોત્સાહક વાર્તાઓ કહી. અત્રે ઉપસ્થિત શ્રી અશ્વિનભાઈ ચૌધરી કે જેઓ ઓમ ગૌશાળામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે કાર્યરત છે, પોતાનો વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી સમય ફાળવી અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુની ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટરથી ઉપસ્થિત રહેલ અંકિત સિન્હા સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમી ગૌશાળાના પ્રમુખશ્રી જેમને આપણે હુલામણા નામ લાભુદાદાથી ઓળખીએ છીએ અને અમારા સમાજના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ લાભશંકર રાજગોર સાહેબનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ કાર્યક્રમના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા આપણા આદરણીય આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર ટેકપાલસિંહ આનંદ સાહેબ કે જેમના સતત માર્ગદર્શન થકી આ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન થયું છે, તો હું સાહેબશ્રીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તેમજ સાથે જ બેનશ્રી ઇનોવેશન કોઓર્ડિનેટર ઇનોવેશન ક્લબના આરતીબેન પ્રજાપતિ અને સમગ્ર ટીમ જેમને આ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન કર્યું. શ્રેષ્ઠ પ્લાનિંગથી શ્રેષ્ઠ અમલ સુધીનું કોઈ જગ્યાએ ચૂક કર્યા વગર અને મારી આંખ સામે મેં જોયું 1 અઠવાડિયાથી સતત આયોજન હતું, તો તેમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને આ કાર્યક્રમનું હૃદય કે જેમના માટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું એવા આપણે કોલેજના વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો તેમજ જે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો તમામનો અત્રે આભાર વ્યક્ત કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબશ્રીનો. હવે આપણે બિઝનેસ પ્રપોઝલ અને પીચ કોમ્પિટિશન કન્ટિન્યુ રહેશે અહીંયા. થેન્ક યુ.
Good morning, Tony. Welcome to Diviraj Singh presentation by business proposal. Next, please. મારું નામ વાઘેલા દિવ્યરાજ સિંહ ફ્રોમ ઉકરણાથી છું, તાલુકો હારીજ, જિલ્લો પાટણ. સમી કોલેજમાં એસવાયમાં છું અને હિસ્ટ્રીનો વિદ્યાર્થી છું. મારો બિઝનેસ પ્રપોઝલ ઓર્ગેનિક વરસાબા ઓર્ગેનિક ફાર્મ છે. વરસાબા તો મારી માનું નામ છે, પણ લોકો બધાની માની વાત કરવા આવ્યો છે. વર્મી કમ્પોસ્ટ. આપણી બધાની માં એક જ છે, ધરતી માતા, જેનો અત્યારે સતત બગાડ થઈ રહ્યો છે. નકરી કેમિકલ, પછી યુરિયા હોય, ડીએપી હોય કે કોઈ પણ અધર ખાતર હોય, જે આપણે અત્યારે હાલના, હું મારા વઢિયારની પ્રાંત વાત કરીશ કે જમીન એવી થઈ ગઈ છે કે જ્યાં સુધી આમાં ડીએપી યુરિયા ના પડે ત્યાં સુધી આમાં કંઈ ઉગે એમ જ નથી. 2 મહિના પહેલા, 2 વર્ષ પહેલા હું નોકરીમાં હતો, અમદાવાદ જોબ કરતો હતો, ત્યારે વિચાર કરતો હતો કે શું થઈ શકે. નોકરી તો કરું છું પણ એની સાથે કંઈ હતો નહીં આગળ ગોલ. ઘરે આવ્યો, ચેક કર્યું ખેતીમાં શું થાય એવું છે. એડાની સિઝન આવી, આપણે એરંડા કહીએ છીએ. મારા ફાધર 5 કલાક ખાતર લેવા માટે લાઈનમાં ઊભા રહ્યા. એ છે ગવર્મેન્ટનો ડીએપી યુરિયા એના માટે, કેમ કે એના વગર એડા થાય એમ જ નથી. પછી મેં રિસર્ચ કરી, લગભગ 1 વર્ષ સતત વર્મી કમ્પોસ્ટ સામે આપેલું છે. વર્મી કમ્પોસ્ટ એક એવું ખાતર છે જે છાણ અને અળસિયાથી બને છે, જે ધરતી માટે એક વરદાન છે. નેક્સ્ટ લેશું. જેનો પરિચય, વર્મી કમ્પોસ્ટ એક ખાતર રહ્યું, એ પહેલા છાણમાંથી બને છે. છાણમાં અળસિયા નાખવામાં આવે છે, જે આઇસેનિયા ફેટિડા, એ આફ્રિકાની એક બ્રીડ છે, એ નાખવામાં આવે છે. એ એને કમ્પોસ્ટ કરે છે અને વર્મી કમ્પોસ્ટ તરીકે બહાર પાડે છે, જે ધરતી માટે વરદાન છે. અને એ નાખો તો કોઈ ડીએપી યુરિયાની જરૂર પડતી નથી. જેની મુખ્ય ભૂમિકા છે ધરતી માતાનું રક્ષણ, કેમ કે આપણે તો કોઈ કરતા જ નથી, એ જ આપણે કરીએ છીએ, જે બધા કરે છે. મેં મારા પપ્પાને પૂછ્યું કે ના નાખીએ તો શું થાય? એ કે ખેતીમાં કંઈ થશે જ નહીં, આખું વર્ષ બેસી રહેવાનું થશે. પછી આની રિસર્ચ કરી છે. આ અળસિયા બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે, જે ખાતરમાં નાખવામાં આવે છે અને એનાથી ખાતર બને છે. નેક્સ્ટ. જેમાં 1 મહિનાનું તાજું છાણ જોઈએ છે અને અળસિયા જોઈએ છે, અને એની ઉપર સતત પાણી છાંટવામાં આવે છે, જેથી આ 2 મહિનામાં આ ખાતર તૈયાર થાય છે.
જે વઢિયાર પ્રાંતમાં તો લગભગ મેં આજ સુધી આની કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી જોઈ નથી, એટલે મને આનો વિચાર આવ્યો છે. નેક્સ્ટ, આની ફૂલ રીત છે કે કઈ રીતે બને. પહેલા ખાતર લેવાનું, પછી એમને 10 દિવસ ઠંડા પાણીથી ઠંડુ કરવાનું, જેથી આમાં મિથેન ગેસ હોય એ નીકળી જાય. પછી એને એમને જ 10 થી 12 દિવસ મૂકી રાખવાનું. પછી એમાં અળસિયા નાખવાના, જે આપણે આઇસેનિયા ફેટિડા નામના છે તે અળસિયા આમાં નાખવાના. ત્યારબાદ એને આવી રીતે ઢાંકી દેવાના, એટલે કોઈ જીવજંતુ કે એને અળસિયાને ખાઈ ના જાય. પછી તેની ઉપર પાણી છંટકાવ કરવાનો હોય છે 60 થી 70 દિવસ, જેથી ધીરે ધીરે એ વર્મી કમ્પોસ્ટ તરીકે ખાતર બહાર પડે છે. 70મા દિવસે આપણને ખાતર પૂર્ણ રીતે ગોલ્ડ સોનું કહેવાય એ આ રીતે મળી આવે છે, જે પૂર્ણ રીતે બ્લેક હોય છે. નેક્સ્ટ, વર્મી કમ્પોસ્ટના ફાયદા. ફર્સ્ટ, જમીનની શુદ્ધતા. સેકન્ડ, જૈવિક ખેતીથી આપણું આરોગ્ય સ્વચ્છ રહેશે. આજે આપણે જોઈએ છે કે દુનિયામાં અનેકો પ્રકારના રોગ છે. કેમ? માત્ર ખોરાક જ એક ઉપયોગ છે એનો. આજે ભારત દેશમાં આપણે બધું જ જોઈએ કે વિકાસની ગતિએ ચાલે છે, મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ બને છે, પણ એ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ બનાવવા માટે પણ વ્યક્તિઓને શું કરવાનું? ખાવાની જરૂર પડે છે, જે આપણે અત્યારે ઝેર જ ખાઈ રહ્યા છીએ બધા જ. તો આ એક ફાયદો છે. પછી જમીનને સ્વચ્છ રાખે છે અળસિયા, અને આ ખેડૂતો માટે એક બિઝનેસ લેવલ પણ છે. નેક્સ્ટ, વર્મી કમ્પોસ્ટ એ ધરતી માટે વરદાન, ખેડૂતો માટે વરદાન છે. અળસિયા ખેડૂતોના મિત્રો તો કહેવાય છે, પણ હવે ધીરે ધીરે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પણ આવે છે. જેમ કે આપણે વર્મી કમ્પોસ્ટથી આર્થિક સમૃદ્ધ પણ થઈ શકીએ છીએ. આજે ભારતમાં લગભગ 1200 કરોડ જેટલી એનો સરેરાશ આવક છે ભારતમાં વર્મી કમ્પોસ્ટની. તો આપણે કેમ પાછળ રહી જઈએ? પછી વર્મી કમ્પોસ્ટ એ બિઝનેસ તરીકે પણ લઈ શકાય. આજે ખેડૂતોમાં શિક્ષણ પણ નથી, બિલકુલ શિક્ષણ નથી વર્મી કમ્પોસ્ટ માટે. ધીરે ધીરે ગાય ભેંસો ઓછી કરતા જઈએ છીએ, દૂધ પણ હવે ઠેલીઓમાં મળે છે. બસ આને આ ચક્ર ચાલુ રહેલું છે. હવે ખાતર નાખતા પણ નથી. મેં પણ એક વખત પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે છાણ કેમ નહીં નાખતા ખાતર ખેતરમાં? એ કે છાણ એક જ એવું તત્વ છે જે એક વખત નાખો ને તો 5 વર્ષ સુધી ચાલે, બીજો ખાતરની જરૂર જ ના પડે. તમે કીધું આપણે કેમ નહીં નાખતા? પણ કે હવે આપણી જમીન જ એવી થઈ ગઈ છે, યુરિયા ડીએપી વગર ચાલે એમ જ નથી. પછી આની ઉપર આ બધું રિસર્ચ કર્યા બાદ કે આ જવાબદારી ખેડૂતોની જ છે માત્ર, જે રસાયણો મુક્ત ખરી શકે છે. નેક્સ્ટ, આ છે સરેરાશ ભારતનું રેશિયો છે વર્મી કમ્પોસ્ટનો. 2026માં 1200 કરોડ છે, પણ 30 સુધી 2500 કરોડ સુધી પહોંચી જશે. ભારતમાં છે, ગુજરાતમાં હજુ ઓછું દેખાય છે. નેક્સ્ટ, વર્મી કમ્પોસ્ટને કઈ રીતે બિઝનેસમાં લાવી શકાય? ફર્સ્ટ છે વર્મી કમ્પોસ્ટ એક બ્લેક ગોલ્ડ છે, જે બિઝનેસ રીતે લેવાય, જેને ખેડૂતો પહેલા તો એનું શિક્ષણ જ જરૂરી છે. કોઈ ખેડૂતો પાસે હજુ વર્મી કમ્પોસ્ટનું શિક્ષણ નથી. તો પહેલા તો ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવામાં આવે છે. પછી આધુનિક યુગમાં સોશિયલ મીડિયા, તો આપણે સોશિયલ મીડિયા ઉપર કોન્ટેન્ટ ક્રિએટિવ રીતે એના વિડીયો ઉતારી શકીએ છીએ, એના કઈ રીતે બને એ પણ મૂકી શકીએ, જેથી આપણે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ પણ એની ઇન્કમ જનરેટ કરી શકીએ. યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક જેવા દરેક જગ્યાએથી આપણે એના વિડીયો મૂકી શકીએ છીએ. ઈ કોમર્સ બિઝનેસ એટલે કે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, તમે અત્યારે પોતાના ફોનમાં કદાચ સર્ચ પણ કરો તો એની એક થેલી 1 kgની પણ 150 રૂપિયાની આવે છે વર્મી કમ્પોસ્ટની. તો આપણે એ રીતે પણ બિઝનેસ કરી શકીએ. અને ભારત તો ઠીક છે, પણ હવે ભારતથી પણ સૌથી વધારે એક્સપોર્ટ થતું હોય તો એ વર્મી કમ્પોસ્ટ છે, જે બહારના દેશોમાં ભારતનું જ ચાલે છે. નેક્સ્ટ, આ વર્મી કમ્પોસ્ટનો ચાર્ટ છે, જેમાં કેટલો ખર્ચ થઈ શકે, કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાગે છે. તો 3000ની ટ્રોલી થાય. અત્યારના ભાવમાં છાણની ટ્રોલી લેવા જઈએ તો 1000ની ટ્રોલી મળે. પછી એમાં બેડ બનાવવાના હોય, તેમાં પ્લાસ્ટિક લાગે તો એ પણ 5000માં આવી જાય. એને ઢાંકવા માટે કોથળા જોઈએ, બોરીઓ જોઈએ, તો એ પણ 2500 રૂપિયામાં આવી જાય. અને એને સતત પાણી છંટકાવ કરવો હોય, એની વ્યવસ્થા કરવી હોય તો 5000 રૂપિયા થાય. અને પેકેજિંગ માટે પણ 1000 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થાય.
આ રીતે ટોટલ એનો ખર્ચ આવે છે 50,000 થી 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો આપણો પ્લાન્ટ તૈયાર થાય છે, જે એક લો કોસ્ટ બિઝનેસ પણ છે. નેક્સ્ટ, આનું પ્રોફિટ. મારી કંપનીમાં જે વર્મી કમ્પોસ્ટ બનશે જે તે સમયે એનો ભાવ આ રીતનો રહેશે, 300 થી લઈને 700 રૂપિયાની પર 50 કેજીની બેગ રહેશે, જે યુરિયા ડીએપી જેટલી જ હશે. મારું માનવું છે કે જે મારું ખાતર હશે એ પૂર્ણ રીતે જૈવિક છે, આમાં કોઈ પણ જાતનો કેમિકલનો યુઝ નહીં થાય. અમે પહેલા ખેડૂતોને અમારા પ્લાન્ટ પર વિઝિટ કરશું, વિઝિટમાં જ લાવશું, પછી જ એનું વેચાણ કરશું. કેમ કે ખેડૂતોને જ ખબર પડવી જોઈએ કે આ કઈ રીતે બને છે. યુરિયા ડીપી વાળા તો કઈ હજુ બોલાવવા નથી આવ્યા અમને. આ રીતે અમે ઓર્ગેનિક ખાતર એ રસાયણ, અમારો ધ્યેય એક જ છે કે ભારતને સંપૂર્ણ રસાયણ મુક્ત કરવાનો છે અને જૈવિક ખેતીમાં વધારો કરવાનો છે. આની મંથલી વાર્ષિક ઇન્કમ મારો ધ્યેય છે 2 લાખ એટલે 2.5 લાખ ટન સુધી પહોંચાડવાનો, જેનો ઇન્કમ થાય છે 20 લાખ રૂપિયા જેવી. આ બિઝનેસ આ રીતે જ થાય છે. નેક્સ્ટ, ધરતી માતા કરે पुकार, मत डालो रसायनों की फुहार, आज नहीं तो कल जैविक ही है हल, हर घर की थाली हो बिना जहर वाली, काट पड़े तो मिट्टी खेत वरना मिट्टी ढेर, आज जाने सकते हैं भारत देश का. ખૂબ સરસ ભાઈશ્રીએ આપણને રાસાયણિક ખાતર વિશે માહિતગાર કર્યા. અને વર્તમાનમાં આપણા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબનું પણ આ સપનું છે કે ગુજરાત એ સંપૂર્ણ રાસાયણ મુક્ત બને અને એની અંદર એક આપણને કહેવાય કે દાન કિલ્લો એ સંપૂર્ણ રાસાયણ મુક્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે ત્યાં આગળ બિલકુલ રાસાયણનો ઉપયોગ નથી થતો. ખૂબ જ સરસ માહિતી ભાઈએ પ્રેઝન્ટ કરી. હવે નેક્સ્ટમાં છે શાંતિની નિલેશ ઝાલાભાઈ, દવે પ્રેમ સંજયભાઈ. फोटोग्राफ बता ले लो. माइक ऑन करो. મારું નામ દવે પ્રેમ સંજયભાઈ, રોલ નંબર 107, FRBA વિદ્યાર્થી. હું દેવ નાસ્તા હાઉસ એટલે કે જે ત્રણ પેઢીઓથી ચાલતી આવે છે, તેમાં પતરીના ભજીયા હોય છે, સાથે સાથે ગોરી એટલે વડાના ભજીયા હોય છે અને તેમાં મેથીના ભજીયા હોય છે. ઉદય નાસ્તા હાઉસ માત્ર એક દુકાન નથી પરંતુ 3 પેઢીથી ચાલતી આવતી એક મીઠી પરંપરા છે. કારણ કે 3 પેઢીથી એટલે મારા દાદા નીચે મા પપ્પાના અત્યારે હું ચાલતી આવે છે. અહીં દરેક નાસ્તાના અનુભવ, મહેનત અને દેશી સ્વાદ છુપાયેલો હોય છે, જે વર્ષથી લોકોના દિલ જીતે છે. 3 વર્ષથી નુકસાન વગર સારા નાસ્તા વેચવામાં આવે છે. આ વ્યવસાયની શરૂઆત પ્રવીણભાઈ એટલે કે મારા દાદાથી શરૂઆત કરી હતી, જેમણે સાદગી અને સાચા સ્વાદથી તે નાસ્તો ચાલુ કરવામાં આવે છે અને વિશ્વાસ મેળવ્યો. તેમના માટે નાસ્તો વેચવો નહીં પરંતુ લોકોના ઘર જેવી મજા આપવી એ મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. પછી સંજયભાઈ આ પરંપરાને આગળ વધારીને સ્વાદ સાથે સફાઈ અને નિયમિતતા પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે અને તેમની મહેનતથી ઉદય નાસ્તાઓ વિસ્તારની ઓળખ બની છે. આ
જે ભજીયા છે ત્યાં પહેલેથી ચાલતી આવે છે અત્યારે આખા સમયમાં વખણાય છે. આજે પ્રેમ એટલે તો હું આ વાર્તાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડી રહ્યો છું. પરંપરાગત સ્વાદને જાળવી રાખીને યુવાન ઉર્જા સાથે આગળ વધુ નાસ્તા હાઉસ આજે પણ દરેક ગ્રાહકના ચહેરે સ્મિત લાવે છે. આ હૃદય નાસ્તા હાઉસ 8 થી માંડીને 12 વાગે સુધી હોય છે અને તેના માટે બધા નાસ્તા કરવા માટે આવે છે. જે પહેલા છે એ મારા દાદા છે પ્રવીણભાઈ. આ નાસ્તા સેન્ટરની શરૂઆત કરનાર જેમણે દેશી સ્વાદનો મજબૂત પાર નાખ્યો છે, જેમને આ નાસ્તાની શરૂઆત કરી છે. પછી આ બીજો ફોટો છે સંજયભાઈનો, જેમાં પપ્પા થાય છે. સ્વાદ સાથે સફાઈ અને નિયમતા જાળવી વ્યવસ્થાને આગળ વધારે છે. જેમ દાદાએ જ્યાં શરૂઆત કરી છે એવી રીતે તે આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી પ્રેમ જેમ કે હું પરંપરાગત સ્વાદ અને આજની પેઢી પહોંચાડતો યુવાન રહે છે. જેટલે પપ્પાએ જેટલું કર્યું છે એના કરતાં આગળ હજુ કરવાનું. જે નાસ્તા ખાસ નાસ્તા તેમાં પતરી હોય છે, ખરેખર અને મસાલેદાર હોય છે. મેથીના ભજીયા સ્વાદ અને સુગંધથી ભરપૂર હોય છે. વડા અને લાલ મરચાંની ચટણી અને લીલા મરચાં હોય છે. આટલું હોય છે પણ બધા ઢાળીને ખાતા હોય છે. પહેલા આવે છે પતરીના ભજીયા. પતરી કાપણીવાળા આલુમાંથી બનાવેલા ખરેખર ભજીયા મસાલાનો સંતુલિત સ્વાદ અને સુવાચ્ય સાથે ખાવાનો પરફેક્ટ નાસ્તો. પછી મેથીના ભજીયા. મેથીના સુગંધથી ભરપૂર હળવા, કડકડા અને સ્વાદપ્રસદ સ્વાદ અને આરોગ્ય સરસ મિશ્રણ. વડા બહાર કડકડા અને અંદરથી નરમ, ખાસ લાલ મરચાંની ચટણી સાથે પીરસવામાં આવે છે. દરેક બાઈટમાં દેશી સ્વાદ આવે છે. આ જે ભજીયા છે તે 3 વર્ષથી 3 જાતના ભજીયા બનાવવામાં આવે છે. ત્યારે તો પણ તે સારા ચાલે છે. 8 થી 12 વાગ્યા સુધીનો સમય હોય છે. નેક્સ્ટ આ છે પતરીના ભજીયા. એમાં બટાકા, બેસન, મીઠું, લાલ મરચું, હળદર, અજમો, પાણી અને તેલનો સમાવેશ થાય છે. પછી આ છે મેથીના ભજીયા. તાજી મેથી, બેસન, મીઠું, લાલ મરચું, હળદર, અજમો, પાણી, તેલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. નેક્સ્ટ આ છે વડાના ભજીયા. ઉડદ દાળ, મીઠું, લીલા મરચા, આદુ, જીરું, પાણી અને તેલનો સમાવેશ થાય છે. આ છે લાલ ચટણી, જે ભજીયાની સંગત આપવામાં આવે છે. તેમાં ખાસ લાલ મરચાંની ચટણી અને લીલા મરચાં આપવામાં આવે છે. અને આ જે સમીમાં છે તે કુમાર શાળાની જોડે આ હોય છે. અને નવી દુકાન જ્યારે ખોલવામાં આવશે ત્યારે એવો વિચાર છે કે હોમ ડિલિવરી એટલે કે સમયસર હોમ ડિલિવરી આપણ જેથી તેની માર્કેટિંગ વધી શકે છે અને તેના કારણે જય હિન્દ જય ભારત. ખૂબ જ સરસ. દેસાઈ મયુરભાઈ આવશે અને એમનો પ્રેઝન્ટેશન કરશે. નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ આવે પહેલાં હું એક ખાલી તમને બેસિક વાત કરી લઉં છોકરાઓ, પછી અમારે પાછું કેસીજી જવું છે એટલે બધા વાત ના થાય. તો આ જે બધા આઈડિયાઝ આવે છે, હવે આપણે ઘણી વખત એવું વિચારીએ કે આમાં શું ઇનોવેશન છે, પણ ધીસ કાઉન્ટ્સ ઇનોવેશનની ડેફિનેશનમાં આ પણ કાઉન્ટ થાય જ છે. એટલે ઘણી વખત આપણે અત્યારે જે એસએસઆઈટીની પોલિસી છે, આપણે જે મિત્રો છે એમને કદાચ ના ખબર હોય તો જણાવી દઉં કે ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ પૂરતી 2 મુખ્ય પોલિસી છે. એક છે SSIP, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી, અને બીજી છે SEP, સ્ટુડન્ટ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પ્રોગ્રામ. હવે તમારો આઈડિયા જો ઇનોવેટિવ હોય, એમાં પુષ્કળ ઇનોવેશન હોય, તો યુ ક્વોલિફાય ફોર 2.5 લાખ રૂપીઝ ઓફ ગ્રાન્ટ. તમને 2.5 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મળી શકે છે પ્રોટોટાઇપ ડેવલપ કરવા માટે, પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ માટે વિધિન SSIP.
SSIP અંતર્ગત. અને આઈ એમ શ્યોર કે તમારી કોલેજમાં સરકારી કોલેજ છે અને સર છે, મેડમ છે, બધા કહેવાય ને કે એ લોકોને ત્યાં SSIP પણ આટલું જ એક્ટિવલી ચાલતી હશે. એટલે તમે તમારી કોલેજની SSIP માં આ જ આઈડિયાઝને POC માટે અપ્રુવલ માટે મૂકી શકો છો. હેવિંગ સેડ ધેટ, માની લો કે તમને પોતાને કદાચ એવું લાગે છે કે તમારો આઈડિયા એટલો ઇનોવેટિવ નથી અથવા તો એમાં ક્યાંક ઇનોવેશન નથી, તો એ જ આઈડિયાને યુ કેન ઓલ્સો ટેક અપ ફોર ધી સ્ટુડન્ટ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ પ્રોગ્રામ. એટલે SEP જે પોલિસી છે